No problem. No problem. Yes. Welcome. Thank you, Nazar sir. Thank you, Isham sir, and all the great leaders of Tamil Nadu. And welcome once again for this session of Nutricharge. And also welcome Usha ma'am for right. And today, as you all know, we are going to talk about protein, which is one of the most important nutrients which a person should have. And basically, during these pandemic days, it is very, very important rather, because that's the reason why monthly thrice I am talking about these products, that Pro-Diet, S5 and kids, right? And we need to enhance our immunity, and we can enhance our immunity just by taking protein, because that will create antibody in our body, and that is what immunity is all about. So we'll talk in detail about Nutricharge Pro-Diet today. But before talking about Pro-Diet, we'll talk about protein. Then only we'll go to the product as such. So before that, as you all know, we'll charge ourselves again with Nutricharge Anthem. We'll start with this and we'll go. Yes, ma'am. Thank you, sir. Mera charge, Nutricharge. Mera charge. Thank you, sir. நன்றி நாசர் சார், மற்ற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன் அப்படிங்கிற நியூட்ரியன் பத்தின ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நாட்கள்ல எல்லாம் நான் ப்ரோடயட், S5 கிட்ஸ் அதை பத்தி எல்லா விவரங்களும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு முக்கியமா இந்த புரோட்டீன் பத்தி ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இது கொடுக்குற இம்யூனிட்டி. இது எப்படின்னா, இது நம்ம ஆன்டிபாடியை நம்ம உடம்புல கிரியேட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா கிடைக்கிறது. அது இப்ப இருக்கிற பேண்டமிக் பீரியட்ல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு முக்கியமான தேவையா நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டீன் இருக்கு. அதை பத்தி தான் இப்ப இன்னைக்கு பேச வந்திருக்கோம். எஸ் சார். Yes. So before getting into this Nutricharge Pro-Diet, let's start the session with Nutricharge Anthem, and here we go. हम हद के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे। आज तेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्रीचार्ज अपनाना है। कोई हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। Nazar sir, we'll stop here because there's some problem. With this, maybe some video problem. So we'll go directly to the product. Yes, sir. Yes, sir. You can go ahead. Yeah. So there's some technical problem with the Anthem. So I'll just clear it off next time, and we'll go straight because we don't have time. So we need to,
be on time. So we'll start with the Nutricharge Pro-Diet as such. But before that, I'll take another 5 minutes to tell you about the advanced nutritional counseling course, which is there on, and I hope that most of the people have joined. And you all know that, we had, in fact, the last day of this course was on June 15th. Now it has been Sir, is it okay, sir, now? Yeah, clear, Yeah. clear. Okay. Please. Yes. So I was telling about this advanced nutritional counseling course, and you can hear me, na, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes. Yes. So we are talking about this advanced nutritional counseling course, and you all know that this has started almost 4 to 5 months back, and the last date was June 15th. Now, with an extension of July 15th is going to be the last date, with an additional 100 rupee fine. So those people who have not joined, they have got this wonderful offer and to be a part of this. And I would like to tell you that when this course is being asked now, they are not asking about the education qualification. They are not talking about any age. So this is a unique opportunity for all of us. So I request you all to be a part of this course, because as you all know, the days ahead are of nutrition supplements only. And when you want to talk with with absolute power and knowledge and confidence, you require to have this type of certification with you. Otherwise, people will start asking so many questions. So be a part of it. July 15th is the last date. So that's the reason I just started talking about this in the beginning. And this course will take up to 4 to 5 months to complete. And after that also, for another 2 years, we'll be adding modules at regular intervals, and you can have your doubt clearing sessions and all those things. Yes, ma'am. எஸ் சார். இந்த டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால இந்த ஆந்தம் இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். அதை சரி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பவும் அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். இது இப்போ இந்த நம்மளுடைய புரோட்டீன் பத்தின ஒரு விளக்கங்களை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ் நியூட்ரிஷன் கவுன்சிலிங் கோர்ஸ் அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புறேன். அது லாஸ்ட் போன ஜூன் 15th தான் லாஸ்ட் டேட்டா இருந்தது. திரும்பவும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஜூலை 15th வரைக்கும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு தனித்துவம் மிகுந்த ஒரு வாய்ப்பாகும். இந்த வாய்ப்பை எல்லாரும் ரொம்ப அழகா யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க இனிமே வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இந்த நியூட்ரிஷன், நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ், இந்த நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் எவ்வளவு நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரையுமே கண்டிப்பா அது ரீச் பண்ண போகுது. அப்படி எல்லாருக்கும் அது தேவைப்படும் போது அதை பத்தின விளக்கங்களை நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு தகுதியோடு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாக்க மற்ற ஜனங்கள் நம்மள்ட்ட இதை பத்தி கேள்வி கேட்கும்போது நம்ம ஆத்தென்டிக்கா அவங்களுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் அட்வான்ஸ் நியூட்ரிஷன் கவுன்சிலிங் கோர்ஸ்ல சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். இதுல சேர்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்னும் தனிப்பட்ட முறையில அடிப்படையா எந்த ஒரு படிப்பு தகுதியோ அதுவோ எதுவுமே தேவையே இல்லை. ஒரு நம்ம இது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி நம்மளுக்கு இருந்தா போறோம். இதுக்குன்னு இந்த படிப்பு படிச்சிருக்கணும், அந்த படிப்பு படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லாம இருக்கிறதுனால நம்மளால இந்த அட்வான்ஸ்ட் நியூட்ரிஷன் கவுன்சிலிங் கோர்ஸ்ல ரொம்ப எளிதாக நம்ம அதுல இணைந்து கொண்டு நம்மளுடைய அந்த ஒரு நாலேஜை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப வசதியா இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு 4ல இருந்து 5 மாசம் வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ் அவங்க நடத்த போறாங்க. இதுக்கு உண்டான ஒரு மாடியூல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ரெகுலரா இன்டர்வல்ஸ்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். எஸ் சார். Okay, so and this, as I told you, that after basically what actually happens is when you join a course and the course is over, the relationship between the company which is, or the firm which is taking this course and the person who has taken the course ends. But here it will continue for another 2 years, and not only that, every Sunday, the first Sunday of every month at 8 p.m.
you will have a class where you can clear your doubts and all those things. Yes, ma'am. எஸ் சார். இந்த கோர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்து என்ன அப்படிங்கறத சொல்லிடுறேன். இது எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, இந்த கோர்ஸ் 4-5 மாசத்துல முடியக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தா கூட, இந்த கம்பெனி வந்து இன்னொரு 2 வருடங்கள் வந்து அதிகப்படியா நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா, மேற்கொண்டு இது விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பல விஷயங்களை நம்ம வந்து மாசம் அந்த வரக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து அன்னன்னைக்கு அப்பப்போ வரக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நம்ம அந்த அப்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வசதியை வந்து நம்மளுக்கு 2 வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு இந்த கம்பெனி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எஸ் சார். And this is the certificate which is going to be given to you. It is given by NSDC and ITM University. The credibility is very high because the NSDC basically don't give for any digitalized courses and all those things. But this is the first time that the NSDC has joined hands to give that certification for a course which is being conducted completely on digital platform and even the examination too. So because they have seen the our subject and our syllabus, and that's the reason why they have been a part of it. And the growth opportunities, if you get the certificate, is going to be very high, because those people who want to go for a higher studies, the young people, they can, because this certificate has got that credibility. And those people, especially in the RCM, those want to promote Nutricharge in a big way in the future, I think this is going to be the best tool that they are going to have in their hand. Yes. இந்த கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் முறையாக NSDC அப்புறம் ITM 2 பேரும் இணைஞ்சு இந்த கோர்ஸை நடத்தி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இது ரொம்ப ஒரு உயர்தரமான ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம். அது சம்பந்தமான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த கோர்ஸை முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சர்டிபிகேட் வந்து ஒரு இளைஞர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு அவங்களுடைய ஸ்டடீஸ்க்கோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கோ ஒரு எந்த லெவலுக்கு அவங்க போனாலும் இவங்க கொடுக்கிற இந்த NSDCயும் ITMமும் இணைந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்டிபிகேட் வந்து அவங்களுடைய அடுத்த முன்னேற்றங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிபிகேட் ஆகும். அது மாத்திரம் கிடையாது, முக்கியமா நம்ம RCM பண்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. RCMல பண்றவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் எடுத்துட்டு போகும்போது இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகா பெரிய உறுதுணையா இருக்கும். அவங்க வந்து மற்ற பேரை சந்தித்து நியூட்ரிசார்ஜை பத்தி நம்ம அவங்க எடுத்து சொல்லும் பொழுது நாம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கத்துட்டு இந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு மகா பெரிய ஒரு கௌரவம் சார். Yes, sir. Yeah. And the course fees basically is 4,500 rupees. But for those people who are in RCM and they have got an RCM ID, they can do with a discount of 900 rupees. So they can do it at 3,600. This additional 100 rupees has happened after June 15th. Till July 15th, it will be there. It is the additional 100 rupees. Otherwise, it was 3,500. And also, those people who have already done the nutritional earlier course, which has been conducted by Nutricharge some 3 years back, if those people who have done that, they can do this course for 3,100 rupees. That is, they are going to get a discount of 1,400 rupees, right? So this is again 100 rupee extra, because the earlier was 3,000. So for 3,600 rupees, any RCM member can be a part of this course. And those RCM member or the people who have already done the nutrition course, they can be a part of this course for rupees 3,100. Yes, ma'am. Yes, sir. இந்த கோர்ஸ் கத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலா இது வந்து 4,500 rupees அப்படின்னு இருந்தது. இது RCMல இருக்கக்கூடிய டைரக்ட் செல்லர்ஸ்க்காக வேண்டி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 900 rupees அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜூன் மாசம் வரைக்கும் இருக்கும்போது அது வந்து 3,500 இருந்தது. இப்ப வந்து ஜூலை மாசம் ஒரு 100 rupees ஏத்திருக்காங்க. ஸோ இப்ப இருக்கிற ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா 3,600.
RCM டேஸா இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த கோர்ஸை கத்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபீஸா வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் கோர்ஸ் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு தடவை நடந்தது கத்துட்டவங்க திரும்ப இதுல மேற்கொண்டு கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இது மூலமா அவங்க கத்துக்க வராங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு 1400 ரூபாய் டிஸ்கவுண்டோட அவங்க வந்து இதுல சேர்ந்துக்கலாம். அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க வந்து 3100 rupees ஃபீஸ் கட்டி நாம திரும்பவும் இந்த கோர்ஸ்ல இணைஞ்சு அவங்களுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நாலேஜை அவங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இது முன்னாடி ஜூன் மாசம் வரைக்கும் அது 3000 இருந்தது. இப்ப ஒரு 100 rupees ஏத்திருக்காங்க. அதனால அது 3100 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த ஃபீஸ் அமைஞ்சிருக்கு. எஸ் சார். Yes, and this is how you need to do. Those people who have already done the course, their code is C1. So you go to C1 and you can pay your fees. And those people who have not done and an RCM ID, their course, the code is R1. So R1 for those people who have not done the course, and C1 for those people who have done the course. So when you click C1, automatically everything will come. So this is how you need to pay, and the online link has been already sent to all people. So I hope that you will also get through your leaders. So all the leaders, I request you to send it to your teams and motivate those people to be a part of this, because after some maybe a year or so, there may be a chance that if you want to do this course, that is going to be very serious one and very important one, and if you want to do this course, you need to pay more than what is now you are paying. And number two, maybe educational qualification may come in our way and our age may come in our way. Yes. எஸ் சார். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே நம்ம இந்த கோர்ஸ் பண்ணினவங்க திரும்பவும் அவங்க அப்டேட் பண்றதுக்காண்டி ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இதுல கொடுக்கக்கூடிய இந்த லிங்க்ல C1 அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு அவங்க ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியது. அப்படி இல்லை புதுசாக தான் கத்துக்க போறோம் அப்படின்னா அவங்க R1 அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல போய் அவங்களுடைய ஃபீஸை வந்து ஆன்லைன் மூலமா நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆன்லைன் லிங்க் ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருக்குமே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இதை வந்து லீடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், அவங்களுடைய டீமுக்கு இதை சொல்லி அவங்களை இதுல ஜாயின் பண்ண சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ண சொல்லுங்க. இது என்னன்னா இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பு ரொம்ப சீரியஸாகவும் ரொம்ப முக்கியமானதாகவும் நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்மளுடைய எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காகட்டும் மற்ற ஒரு செல்லிங் பர்பஸ் எல்லாத்துலயும் இந்த கோர்ஸ் கத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அவசியமானதாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே இந்த கோர்ஸை கத்துக்கிறதுக்கு வரவேற்கப்படுறாங்க. எஸ் சார். Yes. And the last date again, I am telling you, 15th July 2021. லாஸ்ட் டேட் பாத்தீங்கன்னாக்க திரும்ப சொல்றேன், மறந்துடாதீங்க. 15th July 2021 தான் லாஸ்ட் டேட்டு. அந்த லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ள எல்லாருமே இந்த லிங்க்ல அவங்க இணைஞ்சு அந்த ஃபீஸை கட்டி இந்த சர்டிபிகேட்டை வாங்கி இதனால வரக்கூடிய பயனை நீங்க அடையணும். எஸ் சார். எஸ் சார். Yes. Now we'll move on with the project. I think today there is a technical snag somewhere. That's the reason why everything is getting delayed. बारिश हो रहा है क्या उधर? Yes, now it's okay, na sir? Oh yeah, clear. Yeah. बारिश हो रहा है क्या उधर? जी बारिश जबरदस्त बारिश है सर. वही तो इसलिए तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है. Please get it. Yeah. Okay, so now we'll talk about Nutricharge Pro-Diet. Now you can see over here it's a PVMF, but I would like to tell some very real truth. There are so many people who still have confusion about PVMF, because when I ask the people, when they call me and when I ask it question back to them, I ask them that whether you take PVMF. They say yes sir, I take PVMF. Then I used to ask them, now tell me how you take it, and they tell like this and this. Unfortunately, in that either of this may not be there. So this is a big problem that people still don't know. But I'll tell you what is PVMF, and then I'll talk about only PF today. V and M will come later. What is PVMF? As you all know,
We need 7 nutrients in our body daily basis, right? Through our food or through supplement, we need 7 nutrients, and that 7 nutrients is protein, vitamin, mineral, fiber, fat, carbohydrate, and water. And out of that, the most important one, of course, everything is very important, but still, the important one is PVMF, because this is the only thing which is always less in our body. But the carbohydrate and fat is always more than our requirement is there in our body, but PVMF is always less. So that's the reason why we have been highlighting this as a PVM breakfast. You take it, you be a part of it, and all those things. So PVMF is protein, vitamin, mineral, and fiber, right? So how it comes, Nutricharge PVMF, I'll tell you that P and F comes as a powder. So it comes in a Nutricharge Pro-Diet is P and F. It contains Pro-Diet, that is protein powder, as well as fiber, that is P and F. Then Nutricharge Men for man and Nutricharge Women for women is called P and M, that is vitamin and mineral. So putting all these together will come and it will become PVMF. Otherwise, it's not a PVMF. So today we'll talk about P and F, and next day we'll talk about vitamins and minerals on Nutricharge Men on one day and Nutricharge Women on one day. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோ டயட் பத்தி இப்ப நான் பேச வந்திருக்கேன். ப்ரோ டயட் PVMF அப்படிங்கறத பத்தி. PVMF பத்தி ஆக்சுவலா ரொம்ப உண்மையாவே முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னாக்க நிறைய பேருக்கு இத பத்தின ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துட்டே இருக்கு. சார், am I audible? Yeah, it's okay, but before it can, then it's fantastic. Some disturbances. Okay, yeah. Thank you. வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இதுல வந்து கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருந்துட்டே தான் இருக்கு. PVMF அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு முழுமையான ஒரு அதை பத்தின ஒரு நாலேஜ் இருக்காங்கிறது எனக்கும் கொஞ்சம் சந்தேகமா தான் இருக்கு. இது எப்படின்னாக்கா நான் நிறைய பேருக்கு நான் கேட்கறது உண்டு, நீங்க PVMF எடுத்துட்டு வரீங்களா அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே ஆமா எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அப்ப நான் கேட்பேன், என்னென்ன நீங்க எடுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யாருமே இந்த PVMF முழுமையாவே சொல்றதே கிடையாது. இதுல ஏதோ 1-2 ப்ராடக்ட் மாத்திரம் அவங்க எடுத்துட்டு இத அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க PVMF நான் முழுமையா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த நினைச்சிட்டு அப்படி சொல்லிடுறாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல் வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான 7 வகையான அடிப்படை ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல அந்த அதாவது புரோட்டீன், விட்டமின், மினரல், ஃபைபர், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட், இந்த மாதிரியான 7 வகையான அடிப்படை தேவைகள் நம்ம உடம்புக்கு தேவையா இருந்துட்டு இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்க கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்டும் நம்மளுக்கு தேவைக்கு மீறியே ஜாஸ்தியாவே நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம உணவு மூலமா நம்ம எடுத்துடுறோம். ஆனாக்க இந்த PVMF அப்படி, அதாவது புரோட்டீன், விட்டமின், மினரல், ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு 4 வகையான சத்துக்களும் எப்பவுமே நம்மளுடைய தேவையை விட குறைவாகத்தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு வருது. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் போது PVMF எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மென் வந்து மேன் டேபோ, விமனுக்கு வந்து உமன் டேபோ எடுத்துட்டு வரணும். அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டு வரும்போதுதான் அது கம்ப்ளீட் PVMF அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது. இந்த புரோட்டீனும் விட்டமும் இந்த PVMFல புரோட்டீனும் ஃபைபரும் பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது இல்லாம விட்டமினும் மினரலும் டேப்லெட் ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மென்னுக்கு மென் டேப்லெட் ஆகவும் விமனுக்கு விமன் டேபாகவும் நம்மளுக்கு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ப்ரோடயட், அதாவது புரோட்டீன், ஃபைபர் இரண்டும் இணைந்த ப்ரோடயட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு விட்டமினும் மினரலும் இருக்கக்கூடிய அந்த டேப்லெட்டையும் எடுத்துக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு முழுமையான PVMF என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முழுமையான சத்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். இது எல்லாம் சேர்ந்தா தான் இது முழுமையான ஒரு உணவு அப்படிங்கறத நாம சொல்ல முடியும். எஸ் சார். Yes. Now, who should consume protein? This is a very big question. Most confused question this is, right? Most of the people feel that they are not taking medicine, so they are absolutely fit and they don't require all these things. And there are some people who feel that if they take it on a regular basis, some problem will happen to their body and they may lose some of the organs. All misunderstanding and confusions. So today I'll show you who all need protein. And in the end, you will understand that the person who wants to be alive in this world need to have protein every day on his body. So this is what it is. Who should consume protein? First one, those who are fit and want to remain fit. That means if you check a person today and you find that he's perfectly fit and he doesn't have any problem, so that doesn't mean that you can say him that, okay, gentlemen, you are perfectly fit, you don't need anything. No,
Because tomorrow, if you want to remain like this, you need to have protein, because that's the only thing which always goes away from your body, and you need to replenish that on a daily basis. So very, very important, those who are fit and want to remain fit. Second is who lack muscles. But I've seen people who are very thin and lean, they say that I don't have fat, so I'm very fit. Unfortunately, or fortunately, you can say that, okay, well, you don't have fat, but unfortunately you don't have muscles too. So that is again big problem. And muscle, that doesn't mean that you need to have a 6-pack 7-pack body and all those things, but you need to have muscle to do your daily routine, right? Everything what you do, you're walking, you're sleeping, you're sitting, you're running, you eating, you chewing, you're lifting the kids, or lifting the water bottle which you want to drink, you want to drink, everything, whatever you do in your life, even breathing, you need muscles, right? And if you lack muscles, then it's gone. Then those who feel tired even after 8 hours of sleep, basically we say that you need to have a, if you want to have a very healthy situation, you need to sleep at least 6.5 hours to 7 hours. There are people who sleeps more than that and still they feel tired. You can understand what is the situation to that body, right? Absolutely unhealthy. So this type of people also need protein. And those who get tired very early in the day, this guy has gone to the office at 9 o'clock and at 10 o'clock he feels sleepy and he's tired. So that shows that he is absolutely hopelessly faced. His health is absolutely hopeless. So these type of people need protein. Yes. Yes, sir. Suddenly my mobile gets some problem. So I missed all the images you have sent, sir. I don't know what happened. Some problem. Systems are open there. இல்ல சடனா அந்த இமேஜ் எதுவுமே தெரியவே இல்ல. ஓ தெரியலையா? Because the voice is also, Yeah, some fragile voices was there. Yeah. So madam, உங்களுக்கு சிக்னல் கரெக்ட்டா இருக்கா? மேடம் சார் மேடம் உள்ள இல்ல சார். இல்ல போயிட்டு வர்றாங்க உள்ள வந்துட்டாங்க. உஷா மேடம் நீங்க கோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க. Now you can unmute yourself. Sorry sir, thank you sir. ஏதோ some problem ஆயிடுச்சு மொபைல்ல. Now is it visible? Is it visible the screen? Screen is visible. Now only is visible sir. No problem. Please carry on. Yes sir. இப்போ வந்து ஓரளவு நான் மேக்கப் பண்ணி சொல்லிடுறேன் சார். நீங்க ஏற்கனவே சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு, அதை வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் சார், இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் வச்சு. ஓகே சார். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க யாரெல்லாம் இந்த புரோட்டீனை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. ரெகுலரா இது வந்து இதை பத்தி நிறைய பேர் வந்து தவறா எடுத்துன்றாங்க. அவங்க ரெகுலரா நான் அந்த மருந்து மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்றேனே, அதெல்லாம் சாப்பிட்றேனே, எல்லாம் இருக்கு, இது ஒரு மருந்து மாத்திரையாவே நினைச்சிட்டு கூட நிறைய பேர் தவறா எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கு. ஆனா யாரெல்லாம் புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது, யாரெல்லாம் உயிரோட இருக்கணும், நல்ல நீண்ட நாட்கள் நல்ல உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அவங்க அத்தனை பேரும் இந்த புரோட்டீன் எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம யாரெல்லாம் ஃபிட்டா இருக்கணுமோ, யாரெல்லாம் நம்ம கடைசி வரைக்கும் எப்பவுமே ஃபிட்டாவே இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அவங்க அத்தனை பேருமே புரோட்டீன் எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க யாருக்கெல்லாம் அந்த மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு, அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு மசில்ஸ் இல்ல அப்படிலாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த புரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்து வந்து ரொம்ப அடிப்படை தேவையா இருக்கு. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டயர்டாவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு 8 மணி நேரம் கூட தூங்கினா கூட அவங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் போகவே போகாது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் கண்டிப்பா அந்த புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். சில பேர் நம்ம மினிமம் ஒரு 6.5 மணி நேரம் நல்லா தூங்கினாலே போறோம், நம்ம உடம்பு வந்து உற்சாகமாயிடும். ஆனா அந்த 6.5 மணி நேரத்தையும் தாண்டி இன்னும் நிறைய டைம் அவங்க தூங்குறவங்களுக்கு கூட இந்த டயர்ட்னஸ் வந்து சில பேருக்கு போகவே போகாது. அவங்க கண்டிப்பா புரோட்டீன் எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு. சில பேர் காலையில எழுந்திருக்கும் போதே அவங்க ரெகுலர் ஒர்க்கை செய்யறதுக்கு வரும்போதே அவங்க டயர்டாவே வருவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வழக்கமான ஒரு எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உற்சாகம், காலையில எழுந்த உடனே நம்மளுடைய வழக்கமான வேலைகள்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தோணவே தோணாது. எப்ப பாரு டயர்டாவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் அவசியம்
புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு அடிப்படை ஊட்டச்சத்தாக அமைகிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து வயதுக்கு அவங்க குறைவாக தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க முகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப அவங்களுடைய ஆக்சுவல் வயதை விட அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாவே வயது சொல்லும்படியான ஒரு முகத்தோற்றம். அவங்களுடைய தோல் வந்து அந்த பளபளப்பையும் அது இயல்பான ஒரு 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 மினுமினுப்பையும் அதை இழந்துடுறதுனால அவங்கள பார்த்தா அவங்களுடைய 30 வயசுக்காரங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 35 வயசு ஆகலாம் 40 வயசு ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்படியான ஒரு தோற்றம் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிடும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோட்டீன் குறைபாடு தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சிடுறது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சார். Next I'll tell. Yes, sir. And those people whose age has started showing effects on their hands, if you see this part of your hand and it shows that it is absolutely saggy and very loose, the top skin is very loose, then it shows that you are absolutely aged. So this is again a very big sign showing that you lack muscle. And when you lack muscle, the main ingredient which is being lacking in your body is the protein and water, because the food for the muscles are protein and water. Water basically most of the people don't take adequately. There are people, every people take water, that you know, but adequately they don't take. That's a big problem. Minimum 3 liters every day need to be consumed, but people don't do that. And protein, people don't know what to eat, and there is a lot of confusion regarding protein. So both are out. That's the reason why we are also out, right? Next is the young girls and boys will lose charm in the face because the glow of the skin remain absolutely hopeless. Then comes experiencing hair fall. At the young age, if you find your hands like this, the brush like this, it's a real case that you are lacking protein. Then those who find it difficult to carry their own kids, that's again big problem. You forget about carrying the kids, you will not be able to even carry a cup of tea. So that again shows that you are lacking protein, because by lacking protein, you are lacking muscles and you are lacking the density of the bone as such. So everything is in a wrong way. That's the reason why. And there are people who have got specs, they cannot wear it for a very long time because the nose starts paining. These are all big examples of lack of protein. And I'll tell you, my dear friends, you may find people of this category everywhere. And still, if you ask them to take protein, they will have a lot of reasons not to take. Yes, ma'am. Yes, sir. எஸ் சார். யாரெல்லாம் அந்த புரோட்டீன் சத்து வந்து அவங்களுக்கு குறைவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எவ்வளவு ரொம்ப ஈஸியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களுடைய வயது வந்து அவங்களுடைய வயது வந்து அவங்களுடைய வயதுக்கு ஏற்ற அந்த ஒரு கையில இருக்கக்கூடிய அந்த சுருக்கங்கள், அவங்க கையை பார்த்தாலே அவங்களுடைய வயதை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஆனா அந்த புரோட்டீன் சத்து குறைவா இருக்குன்னா அவங்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்பான அந்த ஸ்கின்னோட ஒரு இயல்பு வந்து மாறி போய் ரொம்ப வயதான ரொம்ப சுருக்கங்கள் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கையாகத்தான் இருக்கும். அந்த கையை பார்த்தோன்னே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு புரோட்டீன் சத்து வந்து அவங்களுடைய வயதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு கிடைக்கல, குறைஞ்சுதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இளைஞர்கள், இள வயது பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும் அவங்களுடைய ஒரு சாமான லுக்குக்கு மெயினே அவங்க முகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளோ, அந்த ஒரு பளபளப்பு, அது வந்து அந்த பளபளப்பு தான் அந்த இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்ராக்ஷன், சாம்னு சொல்லலாம். அது வந்து புரோட்டீன் சத்து குறைபாடுனால அந்த இளைஞர்கள் வந்து அந்த சாம், அந்த க்ளோவை அவங்க இழந்துடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் சார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னொரு விதத்துலயும் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளுடைய முடிய பிரஷ் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப அதிகப்படியான முடி வந்து நம்ம தலையில இருந்து கீழே விழுறது, நம்ம தலையில கழிஞ்சு போறது அப்படின்னாலே கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது நம்மளுக்கு புரோட்டீன் சத்து குறைவு இருப்பதால் தான் இந்த மாதிரி முடி நம்மளுக்கு ரொம்ப கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது இன்னொரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குழந்தைகளை நம்மளாலேயே தூக்கவே முடியாதபடிக்கு நம்மளுக்கு பலம் மிகவும் குறைவாக இருப்பது. நீங்க வந்து குழந்தைகளை தூக்குறதை விட்டுருங்க, நீங்க குடிக்கிற ஒரு கப் காஃபி டீ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டீ கப்பை கூட உங்களால தூக்கி பருக முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பலம்ங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும். இன்னும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, அவங்களோட ஸ்பெக்ஸ் அவங்களால ரொம்ப நேரம் போட்டுக்கவே முடியாது. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப
போடும்போது பாரமா உணர்வாங்க. அதுவும் ஒரு ஒரு இதுதான் எப்படி இந்த நம்மளுக்கு புரோட்டீன் சத்து குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்னு காமிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதுவும் கூட. அதனால அன்பு நண்பர்களே, நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரியான புரோட்டீன் சத்து எல்லாம் குறைவா இருக்கிறது எது, இந்த புரோட்டீன் சத்து குறைவா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புரோட்டீனும் அதற்கு தேவையான ஒரு நீரும் எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாருமே தண்ணீர் குடிக்கிறீங்க, ஆனா எல்லாருமே உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற தண்ணீரை அதிகப்படியா நீங்க குடிக்கிறீங்களா, அந்த தேவைக்கு ஏற்ற புரோட்டீன் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறதுதான் கேள்விக்குறியா இருக்கு. நிறைய பேர் அவங்களுடைய அவங்க இவ்வளவுதான் தேவைன்னா அதை விட ஜாஸ்தியாவே தண்ணீர் குடிப்பது அப்படிங்கிறதுதான் அவங்க உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லாரும் குறைஞ்சது டெய்லி ஒரு மினிமம் ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணியாவது கண்டிப்பா குடிக்கணும். அது மாதிரி புரோட்டீன் சத்தும் அந்தந்த உடம்புக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை முழுமையா நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய உடல் இந்த மேற்கொண்டு சொன்னக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துல இருந்தும் நம்ம விடுபட்டு நல்லபடியான ஒரு ஃபிட்டான உடம்போட நம்ம இருக்க முடியும். எஸ் சார். Yes, and those who are tired of doing daily work like cooking, cleaning, pressing clothes, and all those things. Now you see, the ladies especially, because they hardly take this, because when you tell them, they really run away from this. After pressing them for a very long time, then only they come and start taking it. Because why I have shown this here is because if you take a lady, if she is working, then she need to work from 4 o'clock in the morning till 8 o'clock. Then after that in the office, come back again, start the same routine. But if the lady is a housewife, this is what she is going to face. 4 o'clock to 8 o'clock, she need to be on toes. Husband has to go to the office, so every preparation has to be done. The child has to go to school, every preparation has to be done by that time. And after that, this starts. That she needs to clean the house, she needs to take care of the small child, she needs to cook food, she needs to wash clothes, she needs to wash the dishes, she needs to press, she needs to clean the area around, then she needs to feed the child, and some entertainment if she require, because the child will only eat when the TV is on. So she has to do a lot of job, and when her body is not permitting her to do all these things, where will she go and land? So this is a very important part to understand that even ladies need to take this Pro-Diet on a daily basis. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்கள் அவங்க டே டு டே அவங்களோட ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சமைக்கிறாங்க, கிளீன் பண்றாங்க, துணி அயர்ன் பண்றாங்க, குழந்தைகளை கேர் எடுத்துக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான எத்தனையோ விதமான வேலைகள்லாம். இப்ப இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருச்சு 8 மணிக்கெல்லாம் கடகடன் வேலையை முடிச்சுட்டு அவங்க ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு திரும்ப மத்த வேலைகள்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் லேடிஸ் இருக்காங்க. அது இல்லாம மீதி வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கிளீன் பண்றாங்க, குழந்தைய பாத்துக்கிறாங்க, குக் பண்றாங்க, அப்புறம் துணியை வாஷ் பண்றாங்க, பாத்திரம் கழுவுறாங்க. அப்போ குழந்தைகளுக்கு நம்ம சரியான நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்காங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவை அப்படிங்கனால அந்த ஒரு டைம்ல அவங்க டிவிக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து குழந்தைகளுக்கு வேடிக்கை காமிச்சு அது பண்ணி இது பண்ணி பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஒரு ஓடி ஆடி அவங்க அப்படியே சொல்லுவாங்களே இந்த கடகடகடன்னு நிக்கிறதுக்கு கூட நேரமே இல்லாம அங்க ஓடி இங்க ஓடி அவ்வளவு ஒரு கடுமையான நிறைய வேலைகளை அவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையில பெண்கள் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது சத்து குறைபாடா இருந்ததுனாக்கா அவங்களால இத்தனை வேலையும் செய்யவே முடியாது, ரொம்ப சீக்கிரம் டயர்டா போயிடுவாங்க. அதனால அவங்களுடைய கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய ரொட்டீனே ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். சோ இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு தான் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரோடயட்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்குது. எஸ் சார். எஸ் சார். Yes, and those people who get cold, fever every time the weather changes, the little change in the weather and you can find the people absolutely sick. This also shows that the immunity part is absolutely low, and to enhance the immunity you require protein. And people like this who are weighing little more than normal, I would not say little more than normal, but it is more than normal, right? So if a person has body like this, at one look people will say beautiful, yeah, absolutely healthy, nice fat body, right? But unfortunately he is not healthy, he is totally full of fat, and that fat is the problem. So is another big problem, because the protein, if the protein goes down, the fat start building up in your body. Then this type of body will take you to the
lifestyle related diseases, because your lifestyle has already changed because of this. Because you cannot walk like the early, how you used to walk in the early days. You never know. You may not be able to even run. You may not be able to exercise. You may not be able to any physical activity whatsoever. So your lifestyle changes, and because your lifestyle changes, you get lifestyle related diseases like obesity, diabetes, pressure, all those things, right? So this is a big problem, and I'll come back to that later. Yes. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு வெதர்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்தா கூட சடக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து ஜலதோஷம் பிடிச்சிரும், ஜுரம் வந்துடும், அவங்க ரொம்ப டயர்டா போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு கூட அவங்களோட புரோட்டீன் குறைபாடு தான் மெயின் காரணமா இருக்கு. அப்புறம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து வழக்கமா இருக்கிறவங்களோட அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே வெயிட் போட்டுருவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படி சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே நிறைய பேரு அந்த மாதிரி நிறைய வெயிட் போட்டு தான் இருக்காங்க. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தாக்க நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகுறதுனாலதான். எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா, முன்னாடி மாதிரியான ஒரு நல்ல சுறுசுறுப்பா எழுந்துக்கிறது, காலையில எழுந்துக்கிறது, எக்ஸசைஸ் பண்றது, வாக் பண்றது, ஓடுறது, அதெல்லாம் அந்த எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாதபடிக்கு நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அமைஞ்சு போயிடுறது. அந்த மாதிரி அவங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை அவங்க கடைபிடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, முக்கியமா ஒபேசிட்டி, அதாவது உடல் பருமனும் டயபெட்டிக் நீரிழிவு நோயும். இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ஒண்ணுக்கு அப்படி ஒரு அந்த லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டடா தான் இது இருந்துட்டு இருக்கு. நம்முடைய வாழ்க்கை முறை, ஏன்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறது, ஓடுறது, ஆடுறது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு பலம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது அந்த பலத்துக்கு மெயின் காரணமே புரோட்டீன் தான். அந்த புரோட்டீன் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இருந்தா இது அத்தனையும் நம்மளால செய்யவும் முடியும். சோ இப்ப இவங்களால அந்த பலமும் இல்ல, இந்த லைஃப் ஸ்டைலும் மாறி போச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயத்துல அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் உடல் பருமன், நீரிழிவு அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு வியாதிகள்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் அவங்களை வந்து அடைஞ்சிடுறது. எஸ் சார். Now we know that who all need to take protein, right? From the first slide till this slide, everybody has come to know that every individual who is alive and need to be alive and with healthy life, they need to take protein. So now the next question comes, why does our body need protein? Okay, now I'll tell you why. Because you know our body is made up of these four things: water, bone, muscles, and fat. And out of this, water, bone, and muscles comprise of lean body mass, and that should always be little higher at least than fat. But when you go and stand on a weight machine and you find your weight, about 80% of the people, when they find their weight, it will be not of the weight of water, bone, or muscles. More or so, it will be taken care by the fat only. So the fat weight is being shown over there rather than this. And what is that is required is your water weight, bone weight, and muscle weight need to be more than fat. So just standing on a weighing machine and looking at your weight will not give you a correct picture. You need to stand on a scanning machine where the water level, the bone level, the muscle level, the fat level, everything will be clearly shown to you. Then only we can make out what is that lacking and what is that is moving. But simply standing on a weighing machine and find that you're 75 or you're 85, you say that I'm happy, you're happy. No, you cannot say, because you may be unhealthy, because your water, bone, and muscle level will be absolutely low, but the fat will move. So that is a big problem, right? So bones are made from a type of protein called collagen. So if the collagen is less in your body, the bone will be weak, because collagen is the bone protein. And of course, collagen will not be there if the protein is not there. So if you want to have a very strong bone, then you need to have a protein in your body. So you need to supplement it. Yes, sir. Yes, sir. எதுக்காக வேண்டி நம்ம உடம்புக்கு வந்து புரோட்டீன் ரொம்ப அவசியமாறுது? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து யாரெல்லாம் புரோட்டீன் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு இவ்வளவு நாளி அதுக்கு உண்டான பதில்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னாக்கா, எதுக்காக நாம வந்து நம்ம உடம்புக்கு புரோட்டீன்ங்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் இமேஜ். இப்ப பாத்தீங்கன்னாங்க, நம்ம உடம்பு வந்து எதனால ஆனது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, தண்ணீர், எலும்பு, தசைகள், அப்புறம் கொழுப்பு, இது நாலும் சேர்ந்துதான் நம்ம உடம்பு வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இத வந்து லீன் மாஸ் சார் லீன் மாஸ் லீன் மாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க.
எப்படின்னா வாட்டர் எந்த அளவுல இருக்கணும், போன் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும், மசில்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், ஃபேட் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான ஒரு அமைப்புல அது இருக்கும்போது நம்ம உடம்புக்கு எந்த வித ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம நல்லா இருக்கும். ஆனா இப்ப நீங்க போய் வேயிங் மிஷின்ல நிக்கிறீங்க, வேயிங் மிஷின்ல நின்னுட்டு நான் 75 கிலோவோ 80 கிலோவோ நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க வந்து அதனால சமாதானம் அடைஞ்சிட முடியாது. ஏன்னா நம்ம உடம்புல அந்த வெயிட் எதனால வந்தது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி தனித்தனியா வாட்டர் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு, போன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு, மசில் எவ்வளவு இருக்கு, ஃபேட் எவ்வளவு இருக்கு, அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குதா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா அதை பத்தின ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சாகணும். தெரிஞ்சாதான் நம்மளுடைய வெயிட், நம்மளுடைய எடை வந்து நம்மளுடைய வயதுக்கு ஏற்ற அளவு நம்ம ஆணோ பெண்ணோ அந்த ஒரு ஒரு உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நம்மளுடைய எடை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சமாதானமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனா யாருக்குமே அப்படி அமையறதே கிடையாது. பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய சாப்பிடுற உணவு பழக்கம் இதனால என்ன ஆயிடுது, ஃபேட் தான் நிறைய இருக்கு. அந்த ஃபேட்டோட எடையை தான் அது ஜாஸ்தி காமிக்குது. சோ நம்ம அதுக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் சார், இது மாதிரி இருக்கு. இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம போன்ஸ முதல்ல எடுத்துக்கலாம். இந்த போன்ஸுக்கும் நம்ம போன்ஸும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு புரோட்டீனாலதான் அது அமைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு பேரு கொலாஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு. அந்த போன் வந்து கொலாஜன் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா இருந்தது. அந்த கொலாஜனுமே புரதச்சத்தால ஆனதுதான். அந்த கொலாஜன் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த புரதம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய எலும்புகள் எல்லாமே ரொம்ப வீக்கா போயிடும். வீக்கா போயிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் போன், நல்ல வலிமையான எலும்பு இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம், ஒரு நிலைமை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். Yes. Now, why do we need bone? Next question comes, why do we need bone? Now we have talked about, why does our body need protein? And now we have said that all these things. Now, when we start talking about bone, the people started asking, why do we need bones? We need strong bones to have a very strong and stable body structure, because you know that if the frame is good, then only the picture will be good. Similarly, like this here, you can see this is a body frame. The bones are very strong. So if the bone are very strong, the muscle will be very strong. And when the bone and muscles are strong, then you will have a body, a strong and stable body structure. Otherwise, the body will not be like this. So everybody would like to have a body like this, but like this. And because of this, only the body becomes absolutely weak. So now it is our duty to see that the bones are strong, the muscles are strong, and hence your body is also absolutely strong and stable. Yes, sir. எஸ் சார். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒய் டு அவர் பாடி நீட்ஸ், எதுக்காக வேண்டி நம்ம உடம்புக்கு புரோட்டீன் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்ப வந்து நம்ம எதுக்காக வேண்டி நம்மளுக்கு போன் தேவையா இருக்குது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் சார். இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்பு ஒரு நல்ல ஒரு வலிமையான எலும்புகளாலையும், அப்புறம் வந்து நல்ல ஸ்டேபிள், நம்மளுடைய உடம்பு அமைப்பு வந்து நல்லா ஸ்டேபிளா கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு முக்கியமான தேவை பாத்தீங்கன்னாக்கா போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். போன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் நம்ம உடல் அமைப்பும் நல்ல ஸ்டேபிளா, நம்ம உடம்பு ஸ்ட்ரக்சரும் நல்லா அழகா இருக்கும். இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த எலும்பு அப்புறம் வந்து தசை இதெல்லாம் சரியான அமைப்புல இருக்கிறதுனால இவர் வந்து இவருடைய உடல் அமைப்பு ரொம்ப ஃபிட்டா, பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப அழகா நல்லா இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அமையறது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்கமும் மற்ற பழக்கங்களும் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியாததுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல பாடி ஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்ட்ராங் போன்ஸோடையும் நம்மளுக்கு அமைய மாட்டேங்கிறது. நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். நம்மளுடைய உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய போன் தான் வந்து அதோட உடல் அமைப்பு, இந்த ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த உடல் அமைப்பு வந்து கரெக்டா இருந்ததுன்னா தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய மத்த எல்லா விஷயங்களுமே நம்மளுக்கு அழகா நல்லபடியா அமையும். அதனால அந்த ஸ்ட்ராங் போன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு புரோட்டீன்ங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. எஸ் சார். Yes. Similarly, our muscles are also made of protein. As I told you in the beginning, the food for the muscles are protein and water. So our muscles are also made of protein. So now the next question comes, why do we need muscles? We need muscles. We'll categorize into three, that is child, then male and female. So children need for a physical proper development. When the child is in a growing stage, he or she needs strong muscles, he or she needs the bone in a very strong level and growing in a very correct way. Otherwise, the height may not be there.
So all these things are required. So protein is required for the child for a proper physical development and for immunity. As far as immunity is concerned, it is there for everyone. Then for men, you can see over here, men need muscles to look fit and handsome. As you can see here, two pictures have been shown of two gentlemen. Out of this, whom you feel is absolutely fit and perfect. By looking at the weight, you see that's the misnomer. As I told you in the beginning, if we confuse you as far as the weight is concerned, here see both are 70 kgs, but the right side person is more fitter than the left side person, because the left side person has more fat and less muscles, whereas the right side person has got more muscles and less fat. So lesser the fat, more the muscle, the person will be more fit and handsome. You forget about the weight. Both are 70 kgs, but the situation is totally different. So we need to have muscles rather than fat. Why we need muscles? We need muscles to lift heavy things, to walk, to run, everything I've been told, and to avoid lifestyle related diseases. And for women who want the muscles to look beautiful, look at this. If the muscle is removed from this body, what condition should be? Even the person who is there, she will not like herself. Forget about the other people. So she will become more old and very tired, right? So she also needs muscles to look more beautiful and charming and handsome and healthy. And to reduce obesity, look at this. These are two pictures given here. One, I know where you will be looking at. This lady is much fitter, or the lady on the right side is much fitter than the lady on the left side, right? So if a lady is like this, she needs to be turned very fast like this. Otherwise, she will have all lot of diseases. So I request you all to look into that and to reduce obesity. And when the muscles are perfect, you can carry bags full of vegetables and groceries to raise your child in your arm, everything, you know, to cook in your family and to clean the daily chores. All these things we have already talked, and to avoid lifestyle related diseases. So all these depends upon the protein level. Enhance the level of protein in your body by taking protein on a daily basis. Yes, sir. Usha ma'am, you are muted. சாரி சார். நம்ம மசில்ஸும் வந்து புரோட்டீனால ஆனது. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மசில்ஸ் வந்து புரோட்டீன், மசில்ஸோட உணவே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீனும் வாட்டரும் சேர்ந்துதான் நம்ம மசில்ஸ்க்கே அது உணவா அமையிறது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம புரோட்டீன் தேவைங்கிறது நல்லபடியா இருந்தாதான் நம்ம மசில்ஸும் நல்லபடியா இருக்கும். அப்ப எதுக்காக வேண்டி நம்மளுக்கு மசில்ஸ் தேவையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம வரக்கூடிய இந்த இமேஜஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். குழந்தைகள்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சின்ன குழந்தைகள் எல்லாமே அவங்களோட மசில்ஸ் நல்லபடியா ஒரு தசைகள் நல்லபடியான ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுடைய குரோத்தும் கரெக்டானபடிக்கு அவங்க வயது, அந்த வயதுக்கு ஏற்ற ஒரு வளர்ச்சி, ஒரு சுறுசுறுப்பு எல்லாமே அந்த குழந்தைகளுக்கு கரெக்டா கிடைச்சிட்டு வரும். அதனால அவங்களுடைய பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா மசில்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தேவையானதா இருக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்யூனிட்டிங்கிறது அதுக்கும் வந்து முக்கியமா இந்த மசில்ஸோட ஒரு ஹெல்தி மசில்ஸ், ஸ்ட்ராங் மசில்ஸ், அப்படி அதுதான் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டிக்கும் அது ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த படத்துல வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேருமே ஒரே அளவு எடை உள்ளவங்க தான். ஆனா அந்த உடல் அமைப்பை பார்க்கும் போதே நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் யாரு ஃபிட்டான பர்சனா இருக்காங்க, யாரு அந்த அளவுக்கு ஃபிட் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடுது. 2 பேர் எடையும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு, ஆனா பார்க்கும்போது எவ்வளவு வித்தியாசம் பாத்தீங்களா? அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற நபர் ஏன் அவ்வளவு 70 kg இருக்காருன்னா எதனால அந்த வெயிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஃபேட், கொழுப்போட எடை ஜாஸ்தியாகி அந்த மசில்ஸோட எடை வந்து குறைஞ்சு போயிருக்கு. ஆனா வலது பக்கம் இருக்கிற அந்த நபருக்கு அவரும் அதே 70 கிலோ தான், ஆனா அவருடைய தோற்றம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஃபிட்டா இருக்குது. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய மசில்ஸ், அதாவது அவருடைய தசைகள் வந்து அவருடைய ஃபேட்டோட வெயிட்டை விட தசைகளோட வெயிட்டுங்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மசில்ஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு எவ்வளவு அடிப்படையா நம்மளுடைய தோற்றத்தை வந்து அதுக்கு ஒரு முக்கியமான அடிப்படை தேவையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியில போறோம், கடைகளுக்கு போறோம், சாமான் எல்லாம் வாங்குறோம்.
வாங்கின சாமான்லாம் தூக்கிட்டு நம்ம படியேறி வரோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கும் கண்டிப்பா நம்முடைய மசில்ஸ் பவர் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து வாக் பண்றதுக்கோ, ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, ஓடுறதுக்கோ, இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள். அப்புறம் அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு மசில்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. மசில்ஸோட ஒரு ஆரோக்கியமான மசில்ஸ் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்லாம அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான நிலைமையில இருக்கக்கூடிய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ்லாம் நம்மளுக்கு வராம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம நெக்ஸ்ட் சார் அதுக்கு வந்து நம்ம மசில்ஸை நல்லபடியா பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற 2 பெண்களும் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க. இவங்களுடைய அழகு வந்து இவங்களுடைய அவங்களுடைய தசை அமைப்பு பர்ஃபெக்டா அமைஞ்சதுனால்தான் இவங்க பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு அழகா இருக்காங்க. இவங்க வயசுக்கு எப்படி அழகா எந்த மாதிரி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அடிப்படை தேவை வந்து அந்த மசில்ஸோட ஹெல்தினஸ் தான். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன் தான். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 பெண்கள்ல இடது பக்கம் இருக்கிறவங்க ரொம்பவே குண்டா இருக்காங்க, வலது பக்கம் இருக்கிறவங்க நல்லா கரெக்டா ட்ரிம்மாவே ஃபிட்டா இருக்காங்க. சோ இவங்க இந்த இடது பக்கம் இருக்கிறவங்க வெகு விரைவில் அவங்களுடைய உடல் எடையை வந்து குறைச்சு அந்த மசில்ஸை வந்து ப்ராப்பரா அவங்க வந்து ஆக்கிட்டாதான் அது அவங்களுடைய ஒபேசிட்டி அப்படிங்கிற அந்த உடல் பருமன் அப்படிங்கிற வியாதியில இருந்து அவங்கள காப்பாற்றும். அடுத்தது வந்து பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில போயிட்டு காய்கறி வாங்கிட்டு வருது, பழம் வாங்கிட்டு வருது, கிராசரிஸ் வாங்கிட்டு வருது, அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அது அவங்க செய்யணும், நல்லபடியா செய்யணும்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய மசில்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அது மட்டும் இல்ல அவங்க குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்சறாங்க, இல்ல குழந்தைகளை தூக்கி அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத செய்யறாங்க. இந்த மாதிரியான அப்புறம் வந்து காய்கறி நறுக்கிறது, சப்பாத்தி ஏடுறது, அந்த மாதிரி குக்கிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கிளீனிங் ஒர்க் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபேன் எல்லாம் கிளீன் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய பீரோவெல்லாம் சரி பண்றாங்க, ஃப்ரிட்ஜை கிளீன் பண்றாங்க, துணி எல்லாம் பிரஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான டே டு டே வேலைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெண்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இத்தனையும் அவங்க செய்யணும் அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ் எல்லாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மசில்ஸோட பவர்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மசில்ஸ் பவர்ங்கிறது அது ஒன்லி இந்த புரோட்டீனும் வாட்டரும் நல்லபடியாக இருந்தால்தான் அவங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். And we need muscles too. We can also need muscles to carry our own weight at all times. You can, forget about the things you carry. Even to carry your own body weight, you require muscles. Look at this picture where the lady is finding very, very difficult to climb these stairs because she is not able to carry her own weight because she is lacking muscles and she is having more of fat. Yes. அது மசில்ஸ் வந்து அதாவது இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லேடி வந்து மாடிப்படி ஏறும் போதே அவங்க வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவங்க உடம்பு வெயிட் தூக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த மாடிப்படி ஏறி போறாங்க. மத்த பொருட்களை தூக்குறது இருக்கட்டும், அவங்க சொந்த உடம்ப தூக்கிட்டு மாடிப்படி ஏறுறதுங்கிறதே அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமா இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம எடையை குறைச்சு நம்ம மசில்ஸோட ஃபேட் தான் அவங்களுக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கு. அந்த ஃபேட்டுனால வரக்கூடிய எடையை குறைச்சிட்டு புரோட்டீனால வரக்கூடிய புரோட்டீனை நல்லா இது பண்ணி மசில்ஸோட எடையை நம்ம கரெக்டா ஏத்தணும். அதுதான் முக்கியம். எஸ் சார். And even elders, if they want to play with their grandchildren, they need to have muscles. Otherwise, the child want to play with the grandfather, but the grandfather may not be able to move because of the lack of muscles and weak bone. So if you have got enough and more protein, then these types of problems will not be there, and you can avoid diseases at any age, and you don't have to depend on someone else to move, and try to be as much as active as possible. And to be active till the end of the life, you need to have protein in your body. Because look at this picture where the lady and the gentleman is absolutely not very young, but still they are very active. They are running, they are doing the exercise, they are doing the yoga, pranayama and all those things in the park. So they are active. So if you want to be active, you need to have muscles, you need to have protein in the body. And in this picture, you can see over here from the younger generation to the older generation, all the generation there is in this picture. And in this family, everybody is enjoying, from the kids to the eldest person, because they do have muscles in their body. And because the muscles are very strong, they are not feeling tired, they can even do whatever they want to do. And that happens only when you have got protein in your body.
So the confusion regarding protein, that whether to take or not to take, need to be thrown out today itself. And you need to take protein on a daily basis without missing. Because if you miss protein, you will miss a day. That's for sure. Yes. இதுல இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பெரியவர் வந்து அவர் பேர குழந்தையோட அவர் வந்து தூக்கி விளையாடிட்டு இருக்காரு. அவர் அந்த குழந்தைக்கு ஈக்குவலா அவரும் ஈடு கொடுத்து விளையாடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருடைய மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் அந்த குழந்தைக்கு அவர் ஈடு கொடுத்து அவரால் விளையாட முடியும். ஸோ அந்த மசில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு கண்டிப்பா புரோட்டீன்ங்கிறது தேவையா இருக்கு. மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு தேவையற்ற வியாதிகள், நம்ம வியாதிகள்லாம் நம்மள அண்டாம நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கும் நம்மளை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கும் மசில்ஸோட ஹெல்தினஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அப்படி நல்லபடியா மசில்ஸ் இருந்தாதான் நாம யாரையுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வராம நம்மளுடைய காரியங்களை நம்மளே பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஹெல்தியா ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறை நம்மளுக்கு அமையும். இந்த படத்துல அவங்க வந்து பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் சிறிது வயது ஜாஸ்தியானவங்க தான் இருக்காங்க. ஆனா இந்த வயதுலயும் கூட அவங்க 2 பேரும் எவ்வளவு ஆக்டிவா ரன்னிங் அந்த இது பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் யோகா பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, பிராணாயாமா அந்த மாதிரியான பிராக்டிசஸ் எல்லாம் பண்ணி எவ்வளவு ஆக்டிவா அவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது வந்து இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லா விதமான பல வயது இருக்கிற ஒரு மனிதர்கள்லாம் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவ்வளவு சந்தோஷமா எவ்வளவு ஈடு கொடுத்துட்டு அந்த வாழ்க்கையை அழகா என்ஜாய் பண்றாங்க. அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட மசில்ஸ் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது தான் காரணம். அந்த மசில்ஸ் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான தேவை நம்மளுக்கு புரோட்டீனா தான் இருக்கு. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சார். ஓகே சார். So the biggest problem is this, that the muscles start decreasing with age. So as we move, as the age goes up, the muscle goes down. So it is our duty to keep that muscle intact. Otherwise, it will happen that today you can move, but tomorrow you may not be. That's not the problem because you are getting old. It is because you are losing the muscle too. You are also losing the density of the bone too. So in both the cases, the muscle and the bone, they start depleting as the age moves forward. So you need to stop that depletion by supplementing protein. And as you know here, after the 35 years of age, you will start losing 1% of muscle every year. And if the person is, the lifestyle is totally bad and the eating habits, and if he's a smoker and if he's a alcohol taker, then the chances of losing this muscle percentage may go up. Not only that, the loss of muscle mass leads to loss of mobility too. Forget about walking. It will lose your mobility. You may not be able to even move. That you are sitting on a table or on a chair, and there's a table in front of you with having a glass of water. You may not be able to take that glass of water and drink because your mobility has absolutely stopped. And due to loss of muscle mass, obesity comes very quickly. That's the reason I told you in the beginning. The protein goes down, the muscle goes down, and in that place, the fat takes over. This is what happens. Look at there. The lady, absolute obese. The gentleman, absolute obese. And if this part is like this, the central obesity is there. If for a lady and a gentleman, if they have got this central obesity or metabolic syndrome, or tope, what you call it, Tamil, I think then that person is absolutely, yes, tope, right now. It's absolutely unhealthy. There's a chance of every disease to be coming into his body. So we need to reduce this part. And if at all a lady or a gentleman is having tope, he needs to remove that. Otherwise, he will not be healthy for long. Yes, ma'am. இதுல பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சார். மசில்ஸ் வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வயது ஏற ஏற அந்த மசில்ஸோட அடர்த்திங்கிறது குறைஞ்சிட்டே வருது. அதோட ஸ்ட்ராங்னஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. வயதுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒத்துமை இருக்குது. எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப 35 வயசு ஆனவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அவருடைய உடம்புல வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் அவருடைய உடம்புல 1% வந்து குறைஞ்ச அதோட அடர்த்தியும் அதோடைய வலிமையும் அவர் குறைஞ்சிட்டே தான் வருது அவங்களுக்கு 35 வயசு கழிஞ்சவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். இந்த மசில்ஸோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு குறையறதுனால மொபிலிட்டி, அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடந்து போறது,
அப்புறம் வந்து நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எழுந்துட்டு ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம இன்னொருத்தரோட உதவியை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழ்நிலை. அந்த மசில் மாஸ் வந்து குறையறதுனால அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு வந்துடுறது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பெண்ணும் இந்த ஆணும் அவங்க அவங்களுடைய தொப்பைன்னு சொல்றோம்ல அந்த ஒரு வயிறு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பெருசா ஆயிடுச்சு. அதுக்கு காரணமும் வந்து மசிலோட மாஸ் குறைஞ்சு ஃபேட் ஜாஸ்தியா போனதுனாலதான். ஸோ இந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய உடல் பருமன் வந்து இருந்ததுனாக்க அவங்களுக்கு வந்து மசிலோடைய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிரும். அவங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த மசில்ஸ் அவங்க தொப்பை மசில்ஸ் குறைக்கிறாங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்களுக்கு வந்து உடல் நலம்ங்கிறது பாதுகாக்கப்படும். நெக்ஸ்ட் சார். Yes, and because if your body is like this, you will move towards diabetes very fast. The shine in your face, the quality of your skin will go absolutely wrong because you start getting wrinkles at the very young age. And the next question comes in: at what age do we need muscles? Fortunately or unfortunately, we need muscles at every age. But up to this level, that means up to this level, the muscle is developing in your body, so you don't have that problem. But after this, the production is reduced. You need to keep whatever is being produced. So, but of course, you need muscles from here till here. It is required at any age and every age. And proteins are needed to make repair and maintain muscles. So this is a very, very important fact. Yes. இந்த மாதிரியான ஒரு ஒபேசிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரம் நீரிழிவு நோயை நோக்கி நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான விஷயம் அது. மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டியதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. இப்ப வந்து மசில்ஸோட மாஸ் வந்து குறையறதுனால நம்மளுடைய வயது முதிர்வுங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரம் நடந்துடுறது. நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஏஜுக்கும் நம்மளுடைய பார்க்கக்கூடிய அந்த ஏஜும் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். நம்ம ஏஜோட நம்ம வயது முதிர்ந்த தோற்றத்திலே நம்ம காணப்படுவோம். அப்படி இருக்கிறச்ச எந்த வயசுல நம்மளுக்கு மசில்ஸ் வந்து வாட் ஏஜ் மசில்ஸ் தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வருது. இந்த கேள்வியே கொஞ்சம் அபத்தமா தான் இருக்கு. ஏன்னா எல்லா வயதினருக்கும் எப்பொழுதுமே மசிலோட ஒரு ஆரோக்கியங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா வயதானவர்களுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப மசிலோட ஆரோக்கியங்கிறது தேவையா இருக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் சார். இதுக்கு வந்து மசில்ஸோட ஒரு இதை வந்து நம்மளுக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அதுல வரக்கூடிய சிரமங்களை எல்லாம் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன் அதுதான் முக்கியமான ஒரு உணவா அமைஞ்சிடுறது மசில்ஸுக்கு. நெக்ஸ்ட் சார். Yes. Now, how much protein do we need every day? A big question. And according to WHO, for regular repair and maintenance, this is RDA, right? Repair and maintenance is RDA. So you require for every kilogram of body weight 1 gram of protein. So if a person has got 60 kg weight, he needs 60 gram protein daily. So the RDA of protein for an adult is 60 gram per day. So if you take 60 gram per day, you are taking the minimum level. And if you are taking much below that, then even the minimum level you are not completing. So what will happen? Your muscle will start degenerating fast. And not only that, nowadays, if the protein level is absolutely perfect, then only you will have the immunity, right? So you need to have immunity, so you need to have protein. And I request you all that you take protein on a daily basis, and how much I'll tell you later. Yes, ma'am. நாம எவ்வளவு புரோட்டீன் டெய்லி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? அந்த கேள்விக்கு பதிலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்ப வந்து எப்பொழுதுமே ரெகுலர் பேசிஸ்ல அதை வந்து ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா? RDA சார். RDA, recommended dietary elements. Recommended dietary சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த இதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க முக்கியமா வந்து நம்மளுடைய உடல் எடை எவ்வளவு இருக்கோ அந்த எடையில சப்போஸ் 60 கிலோ எடை இருக்கும் அப்படின்னா 60 கிராம் வந்து நம்மளுக்கு புரோட்டீன் தேவையா இருக்கு. நம்மளுடைய ரெகுலர் மசில்ஸ் ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் அதோடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் சரி பண்றதுக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். Yeah, and those people who are doing strength training and bodybuilding, so the requirement will go from 1.5 to 2 times more than this. What will happen? A 60 kg person need to take 90 grams or 120 grams. This is for a normal person for maintain and repair, and this is for a bodybuilder. So this person requires 60 grams per day,
and this person will require 90 to 120 gram per day. So this is how it is. So, and also the most important thing is protein increases the immunity, and that's what I was saying, that the more the protein in your body, the more the antibody is created, and that will enhance the immunity in you. As you can see from this symbolic picture, that this is you, and this is how the protein makes a big wall in front of you. And you know, all the virus and bacteria may not be able to pass through that to enter your body. This is how the immunity increases. And as you all know, the toxins are entering in our body from all sides on a daily basis, right? Through water, through air, through food, entering in our body. And because the toxins are entering in our body from all the directions on a daily basis, we need to make our inner strength more, and that inner strength is called immunity. So the more the immunity is there, the more the inner strength will be there, and the more the inner strength will be there, you will be perfectly fit. That's what it is. Yes, ma'am. Yes, sir. Next, sir. Next. Here you start. Yes. Yeah. இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க உடம்ப ஃபிட்டா வச்சுக்கிறதுக்காக நிறைய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பாடி பில்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க மசில்ஸ் வந்து டைட்டா இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய யூஸ்வலா அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டீன் அளவு அந்த வழக்கத்தை விட ஒரு 1.5 மடங்காகவோ இல்ல 2 மடங்காகவோ அவங்களுக்கு டெய்லியே அவங்களுக்கு அந்த புரோட்டீன் அளவு தேவைப்படுது. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, இவர் வந்து லெப்ட்ல இருக்கிற சாதாரண ஆளு, அவருக்கு வந்து ஒரு 60 kg வெயிட்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 பேரும். அவருக்கு வந்து 60 கிராம் போரும் அவருக்கு. ஆனா அவரே இந்த பாடி பில்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மசில ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்காண்டி அவர் செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவருக்கு கண்டிப்பா டே டு டே பேஸ்லயே அவருக்கு வந்து 90ல இருந்து 120 கிராம்ஸ் 90 கிராம்ஸ்ல இருந்து 120 கிராம்ஸ் புரோட்டீன் வரைக்கும் அவருக்கு டெய்லி அவரோட உடம்புக்கு தேவைப்படுறது. நெக்ஸ்ட் சார், இது அது மட்டும் இல்லாம புரோட்டீன் நம்ம அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கிறதா, புரோட்டீன் வந்து நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படின்னு. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வைரஸ் பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே வருது. ஆனா இவங்க எல்லாருமே கரெக்டான அளவு புரோட்டீன் எடுத்துட்டு அவங்க அந்த புரோட்டீனே அவங்களுக்கு ஒரு ஷீல்டா அவங்களை காப்பாத்துறது. அந்த இம்யூனிட்டி பவர் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ அவங்கள டச்சே பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது பெரிய ஷீல்டா அமையிறது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம தண்ணீர் மூலமாவோ காற்று மூலமாவோ நாம சாப்பிட்ற உணவு மூலமாவோ எல்லா விதத்திலையும் டாக்ஸின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கெடுதல் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள எல்லா சுத்தி வர எல்லா இடங்கள்ல இருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள அது நுழைஞ்சிடுறது. அந்த மாதிரியான டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய உடம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தாவும் மாறுது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அந்த இம்யூனிட்டி பவர் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கிறதோ அத்தனையும் நம்மளுடைய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தா மாறி நம்மள வந்து ஒரு ஷீல்டா ஆகி நம்மள அந்த விதமான ஒரு பாக்டீரியாஸ் வைரஸ்ல இருந்து நம்மள காப்பாத்துறது. நெக்ஸ்ட் சார், அதனால புரோட்டீன் வந்து நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது இதனால நம்மளுக்கு ப்ரூவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் சார். Now which protein should we consume? Right. The protein should have PDCAS value 1. That is, PDCAS value is protein digestibility corrected amino acid score. And this is what it is. When you take protein, that protein should give you the essential 9 amino acid absolutely perfectly in your body, because there are essential amino acids which the body don't prepare or don't make. So you need to supplement that, or through the food you need to take. So this PDCAS value 1 will give you absolutely high level and good level of amino acids in your body. So that is what the protein should have. That is PDCAS value 1. And the most important study which has been conducted by British Journal of Nutrition is the protein intakes in India. Everybody, most of the people may be taking protein, but the problem is in terms of protein digestion, that is PDCAS, all populations have an inadequate quality to their protein intake. That means they are taking protein, but the quality of the protein is not perfect and not good. So what actually, they are not taking PDCAS value 1 protein. Either they will be less or more. More, there is no chance, it will be always less or more. So this is what actually it is. So you need to have a very quality protein intake, right? And that's what it is.
பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த டைப் ஆஃப் புரோட்டீன்லாம் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? அந்த கேள்விக்கு பதில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெஸ்ட் ஹை குவாலிட்டி புரோட்டீன் அது எப்படின்னாக்கா பிடிகாஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு புரோட்டீன். அது வந்து சொன்னீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன் டைஜஸ்டிபிலிட்டி கரெக்டட் அமினோ ஆசிட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல நம்பர் 1 பிடிகாஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு புரோட்டீன் தான் உயர்ந்த குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டீனாக கருதப்படுகிறது. அப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு புரோட்டீன் இன்டேக்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஜேர்னல் ஒரு பத்திரிகை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா எல்லாருமே புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அது எல்லாமே ஒரு டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கா? அவங்களுக்கு ஒரு தேவையான அந்த புரோட்டீன் தேவையை அது வந்து நிறைவேற்றுறதா அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய புரோட்டீன் அது நிறைவேற்றுறதா அப்படின்னு கேட்டாக்க அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தாக்கா அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டீனோடைய குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய புரோட்டீன் வந்து நல்ல குவாலிட்டியா பிடிகா ஸ்கோர் நம்பர் 1 அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியா இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கனாக்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு ஸ்ட்ராங் இது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் சார். Yes, and those proteins should not have any inhibitors. And what is inhibitors? Inhibitors are those elements which stops digestion. So if you take protein and the inhibitor stops digesting that, then there is no point in taking that protein as such. It will create you more problem. So you need to take a protein which contains no inhibitors, and it is also should be based on vegan. Vegan means, you know, that absolutely plant based, because that will be easily digestible. It will not have any cholesterol. So that if it is easily digestible, it will be absorbed by your body perfectly, and it can be given to anyone. You know, that's the reason why we say. So vegan is plant-based, absolutely plant-based. There is no animal source attached to it. And we do have this soy protein isolate, which is known as the best vegan protein, soybean. And from that, we have taken the soy protein isolate. And which soy protein isolate is best in the world? That is DuPont of America. Now people will start asking, I'm in India, you're talking about America. But don't worry. From where can we find soy protein isolate DuPont in India? That is the protein, the best protein isolated protein made by DuPont of America. Where you will find in India? We are the most luckiest people to have this, because Nutricharge has brought this here. So Nutricharge is the company which has brought this isolated soya protein from DuPont of America to India. And we have got 4 types of product. We know that Nutricharge cocoa product, Nutricharge strawberry product, Nutricharge kesar pista product, and Nutricharge glycem product. We'll not talk about glycem product today because that need to talk in a different way. But we will talk all the 3 products now. Yes, sir. Yes, sir. நம்ம எந்த விதமான புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீகன் பிளான்ட் பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன்லாம் நம்ம this also this inhibitors. It should not contain any inhibitors. அதாவது இட் ஸ்டாப் டைஜஸ்டிவ் இதுக்கு. Yeah, these inhibitors are those elements which stops digestion. அந்த can you tell me again, sir? The first thing. First image. Yeah, but this is the only image. You can tell. Yes, sir. Will you please explain again? Yeah, inhibitors இது inhibitors எல்லாம் நம்ம டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு தடையா இருக்கு. Inhibitors. Okay. That is the reason why, ma'am, I'll tell you. Inhibitors எல்லாமே நம்ம செரிமானத்துக்கு தடையா இருக்கிறது. Okay, அது ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகாம இருக்கிறது. ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆவாரு சம்பந்திக்கிறது. ஓகே, இது சில பொருட்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளுடைய டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப தடைய கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருந்துருக்கு. சார் அது வந்து பிளான்ட் பேஸ்டாவும் இருக்கலாமா சார்? நாட் ஏபிள் டு கேட்ச் தி பாயிண்ட் சார். Yeah, this is vegan based, right? That is good for. Just a minute, sir. Just a minute. Even Usha madam, yes, sir. Those may be plant based also. Okay, sir. Plants are இருந்தாலுமே fruits plants are இருந்தாலுமே அதுவும் செலக்ஷன். Yes, sir. Just listen carefully. I'll tell you how things. Okay. You can see. You have got 10 people in front of you, right? You Yes, give dal to all those 10 people. Then the 5 people will say, I will not take dal because it will create gas in me. Yes, but sir. the rest of the 5 people, they will take. That Yes, means sir. the inhibitor which is there in the dal is actually acting in these 5 people, and the rest of the people is not.
That means his digestive system is absolutely hopeless. Okay. So whatever he is taking, it will not be digested. So inhibitors are those elements which stops digestion, right? Okay, sir. Okay. So that's the reason why we have come out here with a type of protein which need to be vegan. That means absolutely Okay, plant-based. so now I got And according to that, yes. Yes, sir. Now I got it. Yes, sir. இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வீகன் பிளான்ட் அப்படின்னு கூட சொல்றோம். எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்களை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி அதுக்கு இருக்கணும். அப்படி அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஆகலன்னு சொன்னாக்க சரி அந்த புரோட்டீன் சத்து வந்து சரியானபடிக்கு உறிஞ்சப்படாத ஒரு நிலைமையும் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம கிளீனா ஒரு அனிமல் ஒரு ப்ராடக்ட் எதுவுமே அதுல சேர்க்காம ஒரு ஐசோலேட் பண்ண தனித்து பிரிக்கப்பட்ட சோயா புரோட்டீன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சத்து வந்து நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் மூலமா தரப்படுகிறது. அது எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எது பெஸ்ட், எந்த விதமான சோயா புரோட்டீன் உலகத்திலேயே ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க தனித்து பிரிக்கப்பட்ட அந்த சோயா புரோட்டீன் டுபான் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டீன் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப பெஸ்ட் குவாலிட்டியான புரோட்டீன், சோய் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அது வந்து யுனைடெட் அமெரிக்கா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கால இருந்து வருது. நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது நம்ம அதை பத்தி கவலையே நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி ஒரு கம்பெனில இருந்து அந்த ஐசோலேட்டட் சோய் புரோட்டீனை வரவழைச்சு நம்மளுக்கு 4 விதமான ஒரு விதத்துல அந்த சோயா புரோட்டீனை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, ப்ரோ-டயட்டா கொடுக்குறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கொக்கோவா ப்ரோ-டயட், ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோ-டயட், அப்புறம் கேசர் பிஸ்தா அப்புறம் இருக்குது, அதுல கொஞ்சம் புரோட்டீன் இருக்கு. மேற்கொண்டு கிளைசம் அதுவும் ப்ரோ-டயட். கிளைசம் வந்து நம்ம இன்னொரு தடவை தனியா அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப கொக்கோவா ப்ரோ-டயட், ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோ-டயட், கேசர் பிஸ்தா இது 3 பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் சார். Now you can see that Nutricharge Cocoa Pro-Diet and Strawberry Pro-Diet comes in this type of unique packing, which is known as Joy Pack. It's an international packing. And in India, we are the only company who is giving the Pro-Diet, that is protein powder, in this type of pack. And you know that every big Joy Pack contains 15 sachets like this, right? So now I'll talk about that. This one sachet contains 15 grams of protein and 5 grams of fiber. So put together, if you break this sachet and put it in a glass, that powder is 20 grams. Okay. And that 20 grams, we have got 15 grams protein and 5 grams fiber, right? Now, and that protein is the isolated soya protein, the purest form of protein, and it is vegan, totally plant-based protein. And it is also non-GMO, that is, it's not genetically modified soybean seed. It is a natural soybean seed. And look at this quality, you know, the purest form of protein. Why we say that we are giving you 15 grams of protein and you absorb 14.98 grams. That much pure protein powder is being added into this, whether it is cocoa Pro-Diet or strawberry Pro-Diet. So that is the quality which we maintain over here. And protein requires fiber for digestion and absorption. And that's the reason why we have added 5 grams of fiber in a protein powder, in this protein powder. Now I'll tell you one thing. If you find a person or if you take protein only without fiber, you will not get the result. Because if the protein needs to be digested, you require fiber in it. And each sachet contains not only a dietary fiber, because there are different types of fiber available, but here we have added prebiotic fiber. And you know that what is prebiotic fiber? You know, at least we know what is prebiotic. Prebiotic is the food for the probiotic. And probiotic is the good bacteria which is there in the intestine and which helps in the digestion and keeps our body and the gut absolutely healthy. So when we are giving you a prebiotic fiber, this will give you a double dhamal action, absolutely perfect in action. So it's a soluble fiber that improves your gut health. No extra sugar is being added, so it does not contain any cholesterol also. Yes. எஸ் சார். இப்ப இந்த நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா கொக்கோவா ப்ரோ-டயட், ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோ-டயட் அப்படி 2 வகையான ப்ரோ-டயட்டை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த 2 வகையான ப்ரோ-டயட்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஒவ்வொரு டாய் பேக்லயும் சிறியதாக ஒரு 15 பேக் தனித்தனியா போட்டிருக்காங்க. அந்த 15 பேக்ல ஒவ்வொரு பேக்லயும் 20 கிராம்
20 கிராம் உள்ள டோட்டல் பவுடர் இருக்கு. அதுல 15 கிராம் வந்து புரோட்டீனும் 5 கிராம் ஃபைபருமாக அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 15 கிராம் புரோட்டீனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ளீட்டா 14.98 கிராம்ஸ் புரோட்டீனும் கம்ப்ளீட்டா நம்ம உடம்பால அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு ஜீரணமாகக்கூடிய ஒரு வகையில அந்த அளவு பியூர் புரோட்டீனா நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஐசோலேட் பண்ண சோய் புரோட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் புரோட்டீன். இது கம்ப்ளீட்டா வந்து பிளான்ட், அதாவது எந்த விதமான ஒரு அனிமல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாம வீகன் பேஸ்டு பிளான்ட் பேஸ்ல நம்மளுக்கு அது கிடைக்கிறது. மேற்கொண்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சோயாபீன்ஸோட குவாலிட்டி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு மாடிஃபை பண்ணப்பட்ட எந்த சோயாபீன்ஸும் இல்லாம நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பியூரஸ்ட் ஹை குவாலிட்டி சோயாபீன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஐசோலேட் பண்ணப்பட்ட புரோட்டீன் தான் நம்மளுக்கு இதுல சேர்க்கப்படுறது. இதோட நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சார், இதோட வந்து புரோட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம உடம்புல வந்து ஜீரணம் அடையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஃபைபர் அப்படிங்கிற ஒரு சத்து அதுக்கு தேவையா இருக்கு. அந்த ஃபைபர் தான் அந்த புரோட்டீன் வந்து ஜீரணம் பண்ணப்பட்டு நம்ம உடம்பால உறிஞ்சப்படக்கூடிய ஒரு தன்மையை அது கொடுக்கறது. அதனாலதான் இவங்க 15% புரோட்டீனும் 5% ஃபைபருமாக கலந்து ஒவ்வொரு அந்த சின்ன சின்ன பேக்லயும் போட்டு ஒரு டாய் பேக் அப்படிங்கிறது வந்து 15 சிறிய பேக்கிங்கால இருக்கு அந்த இது. நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து இந்த ஒவ்வொரு பேக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லி இதுல இருக்குது. ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர் என்ன அப்படின்னா ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு உண்டான உணவு தான் இது இந்த ப்ரீபயாட்டிக் அப்படிங்கிறது. ப்ரோபயாட்டிக் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த டைஜஷனும் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அதோட இது வந்து கம்ப்ளீட்டா இதுல எந்த விதமான சுகரும் அடிஷனலா ஆட் பண்ணவே இல்லை. சோ இந்த ஃபைபர் என்னன்னா நம்மளுடைய கட் ஹெல்த், அதாவது ஜீரண சக்தியை வந்து அது வந்து அதிகப்படுத்துறது. நம்ம ஈஸியா நம்ம உடம்புல புரோட்டீனை ஜீரணம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தியை வந்து நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோபயாட்டிக் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பாக்டீரியா கொடுக்கறது. அந்த ப்ரோபயாட்டிக்கு தேவையான ஃபுட்டு மெயின், அதுவும் இந்த ப்ரீபயாட்டிக்கா நம்ம இந்த பேக்கிலேயே எல்லாமே நிறைஞ்சுக்கிது. இந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் வந்து உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையவே கிடையாது. நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் மட்டுமே முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபார்ம்ல இந்த புரோட்டீனை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இதுல எந்த விதமான கொலஸ்ட்ராலோ இல்ல சுகரோ அடிஷனலா ஆட் பண்ணவே இல்லை. இது கிடையவே கிடையாது. முழுமையான புரோட்டீன் சத்து தான் இதுல இருந்துட்டு இருக்கு. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் சார். Yes, now I would like to tell one thing over here, that most of the people, if you ask whether they are whether they are taking Pro-Diet, they will say yes, I am taking Pro-Diet. Most of the people would be taking one sachet of Pro-Diet. So what they are getting? They are getting 15 gram daily, right? And just an example, for with food, along the food they may be getting 30. So 30 plus 15, 45. Just 45 gram protein. But a person requires 60 gram protein per day. So at least I request till December 31st, because this pandemic is coming in a big way and is really hitting everywhere. And there are people who are saying that the third wave and the fourth will come. So till December 31st, without any failure, I request everyone to take 2 sachets daily. 2 sachets daily will give you 30 gram protein, and the rest of the thing will come through food and all those things. At least 30 gram protein, if you are able to get into your body, the immunity level, at least to that level, may increase. So I request each and everybody, for God's sake, to take 2 sachets daily. Yes, whether it's a lady or a gentleman, I request you to do that. And if it's a child, give him or her 2 times Nutricharge kits. It's a very, very humble request. Don't miss it, because if something happens, then after running behind, it will not fetch you anything. So precaution is very, very important, because maybe or may not be the vaccine may come or not, or vaccine may work or not. But the foremost thing is you need to have your immunity part with you. And if the immunity is there, nothing to worry. Yes. Yes, sir. Next image, sir. No, just like this, you tell. Yeah.
Next one, sir. No. I just kept this and said all those things. You just tell that. That's all. Okay, sir. This is what I already said. I suppose. It No, you have said that, but I have kept this and said extra something. That you tell. இதை வச்சுதான் எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாரு. இதை வச்சு சொன்னார். ஓகே சார், ஓகே சார். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இந்த ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபரும் கட் ஹெல்த்தும் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சுகரும் எக்ஸ்ட்ரா சுகர் இல்லாமல் கொலஸ்ட்ராலும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அற்புதமான இந்த சின்ன பேக் பாத்தீங்களா? இந்த சின்ன பேக்ல இருக்கக்கூடிய இந்த 15 கிராம்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அளவானது நம்மளுடைய தினப்படி தேவைக்கு இருந்தால் கூட இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல நான் என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படி சொன்னா, டிசம்பர் மாசம் வரைக்கும் எல்லாருமே நிச்சயமா 2 பேக்கெட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஒவ்வொரு சின்ன பேக்லயும் 15 கிராம் அளவு இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்குமே இதை விட ஜாஸ்தி தேவைகள் இருக்கிறதுனால 2 பேக் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு 30 கிராம் அளவுள்ள அந்த புரோட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுறது. ஸோ கண்டிப்பா இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் யாருமே தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நிச்சயமா இந்த 2 பேக்கெட் ப்ரோடயட்டை எல்லாருமே ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இந்த 2 பேக்கெட் ப்ரோடயட்டை அவசியம் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இம்யூன் பவர் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும். அவங்களுக்கு குழந்தைகளாக இருந்தாக்கா கிட்ஸை வந்து அவங்க 2 வேளையும் அவங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு இதை நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ஒரு சான்ஸா இருக்கும். இதை நம்ம நல்லபடியா யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சார். Yes. And this isolated soy protein, which comes through Nutricharge Cocoa Pro-Diet and Strawberry Pro-Diet alone, it has been certified by Food Safety and Standard Authority of India, that is FSSAI. So it is very safe to take, so don't worry about that. And it also contains, for that cocoa powder, Nutricharge Cocoa Product contains cocoa powder, which is brought from Belgium, and it is very rich in antioxidants. So it keeps your cell absolutely healthy. And the next one is the cocoa which is being added over here is not a simple cocoa which was there earlier. Before the diapack, we had only cocoa powder, a simple cocoa powder, which used to reduce the LDL. But now this is berry calavo cocoa, a different type of cocoa powder, which not only decreases the LDL cholesterol but also increases the HDL cholesterol. A very, very unique ingredient added here. So you can give it to all those people who have got the problem of cholesterol. So this is what Nutricharge Cocoa Product is all about. You give twice daily, you will have a very good effect. Then strawberry product, of course, the strawberry powder is what you from France. Basically, again, very powerful antioxidant. Basically, we ask to give this to the ladies because strawberry powder basically increases the hemoglobin level. So ladies do have this tendency of the hemoglobin level going down. So if they take this, the hemoglobin level can be attained in a very correct way. So this is how Nutricharge Cocoa Product and Nutricharge Strawberry Product is all about. But if a gentleman is having a low blood, then we can also take Strawberry Product, no problem. And if a lady has got a problem with cholesterol, she can take Nutricharge Cocoa Product. And of course, we have talked about this. What is the safety and about everything about these pack. This dye pack is a clean and modern packaging, and only we sell protein in this type of packaging. Then safe from any kind of external infection because you are using it once and finishing off. Because when you want to take, you break this and take it. That's all. So it is not kept open for a long time. No chance of contamination by water or dirty hands. Extremely convenient for travel and field work. Then no afraid of breaking and spilling. If it falls down, nothing happens. And there is no need to measure also because one sachet is 1 dose. So it is very, very safe and very, very contamination free and very convenient also. So this is very, very important to add to it. Yes. எஸ் சார். இப்போ இந்த ஐசோலேட்டட் சோய் புரோட்டீன் பத்தி நம்ம பேச வரும்போது முக்கியமா இந்த கொக்கோவா ப்ராடக்ட்டை பத்தி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த கொக்கோவா வந்து பெல்ஜியம்ல இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் கொக்கோவா தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இதுல. ஸோ இது செல்லோட ஒரு பாதுகாப்புக்கும் செல்லோட இதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ இந்த எல்டிஎல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அதை வந்து நம்ம இதுல இருந்து ரொம்ப குறைச்சு இது ஒரு நம்மளுடைய ஹெச்டிஎல் வந்து ஜாஸ்தி ஆக்கக்கூடிய
ஒரு வித்தியாசமான ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த கொக்கோவா ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கறது. You can add over here, ma'am. You can add over here that LDL means bad cholesterol and HDL means good cholesterol. LDL என்பது வந்து ஒரு கெட்ட கொழுப்பு என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அந்த கெட்ட கொழுப்பை கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிட்டு நல்ல கொழுப்பான HDL-ஐ வந்து ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஃபரெண்ட் டைப்ல தான் இந்த கொக்கோவா அமைஞ்சிருக்கு. இது பெல்ஜியத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து மிக ஜாஸ்தியாக இருக்கு. மேடம் அதுக்கு பேரு கொக்கோ பவுடர் பேரு பெர்ரி கெலாபோ. Say it again, sir. Berry Calabo, BARRY, Berry, then Calabo. Berry Calabo. Berry Calabo. Okay, sir. இந்த கொக்கோவா சார் சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க. இந்த கொக்கோவா பேர் வந்து பெர்ரி கலாபோ. Am I right, sir? Yes. Okay, sir. இந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த ரகமான ஒரு கொக்கோவா ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுடைய கம்பெனி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது நெக்ஸ்ட் சார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட். அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ட்ராபெரி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அதுலயும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. அந்த பிரான்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெஷலாக வரவைக்கப்பட்டு நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் மூலமா இதை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது ஏன் பெண்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ராபெரி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஹீமோகுளோபின் லெவலை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக்குறது. லேடிஸ்க்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து ஹீமோகுளோபின், அவங்களுடைய ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த சொகை என்று சொல்லுவோம் அல்லவா, அந்த ஹீமோகுளோபின் குறையிறது அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் அவங்க வந்து இதை லேடிஸ்க்கு ஸ்பெஷலா சொன்னாங்களே ஒழிய இதை ஜென்ஸும் எடுத்துக்கலாம், லேடிஸும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஹீமோகுளோபின் அதிகம் தேவைப்படுகிற ஆண்களும் கூட இந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்டை எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து சரியா இல்லாம இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களும் கூட வந்து கொக்கோவா ப்ராடக்ட்டை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரிதான் அவங்க அமைச்சிருக்காங்க இத. நெக்ஸ்ட் சார். எஸ். இதுல முக்கியமா இந்த டாய் பேக் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கிளீனா, ரொம்ப சுத்தமான முறையில ஒரு இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் பேக்கேஜிங், ரொம்ப அதை ஓபன் பண்றதும் சரி, அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்றதும் சரி, எல்லாமே ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த பேக்கேஜிங் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பேக்கேஜிங் இப்படி இருக்கிறதுனால ரொம்ப டைட் பேக்கிங் இது. அதுல வந்து தேவையற்ற பூச்சிகள்லாம் அதுக்குள்ள முடியவே முடியாது. அவ்வளவு கிளீனா டைட் பேக்கிங்கா, கைப்படாம கிளீனா, தண்ணி எல்லாம் பட்டுடாம, ஒரு நம்ம வந்து அழுக்கு கையோட நம்ம தொட்டுட்டோம் அந்த பேக் எடுத்துட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதனால அது கண்டாமினேட் ஆயிடும் இல்லையா அந்த வாட்டர்லாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம சுத்தமான முறையில நம்மளுக்கு அந்த பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது இப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம வெளியூருக்கு எங்கேயாவது நம்ம போறோம், இல்ல டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளுக்கு இதை ரொம்ப ஈஸியா நம்ம இதை நம்மளோட எடுத்துட்டு போக முடியும். இப்ப நம்ம ஏதாவது ரொம்ப ஃபீல்டு ஒர்க் எல்லாம் பண்றோம், வெளியிடங்களுக்கு போறோம், அப்ப வந்து நம்மளுக்கு உடனடியா நமக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி தேவை, நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பேக்கை நம்மளுக்கு ஈஸியா கையில எடுத்துட்டு போய் நம்ம வேணுங்கிற இடத்துல நம்ம அது வேணுங்கிற நேரத்துல அதை ஓபன் பண்ணி தண்ணியில கலந்து நம்ம குடிக்கிற மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். அப்படி இருக்கிறதுனால இது எதுவும் கொட்டிடுமோ இல்லைனாக்கா அளவு வந்து கரெக்டா இருக்குமோ இருக்காதோ அப்படிங்கிற எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம கரெக்டான அளவுல ஒவ்வொரு பேக்கும் அழகா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அவங்க பேக் பண்ணிருக்காங்க மாடர்ன் டைப்ல. நெக்ஸ்ட் சார். Yes, and it is also perfect for sampling, but because if you want to sample for someone, yes, small packs can be given rather than giving that big, jar. This will be easy for you. சோ நீங்க யாருக்காவது வந்து சாம்பிள் கொடுக்கணும், இந்த ப்ராடக்ட் இந்த சாம்பிள் கொடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்படி கொடுக்கறதுக்கு நீங்க மொத்த பேக்கும் ஒருத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதுல இருந்து ஒன்னோ ரெண்டோ அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அவங்க அதை வந்து உணர்ந்து பாக்குறதுக்கு இது ரொம்ப அதை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் அது. எஸ் சார். The benefits, it helps to build and maintain our muscles, which is very, very important. Increases the metabolism and digestion, reduces our body fat, again very, very important. Improves digestion and gut health, gives us satisfaction and satiety. So this is what actually it is. So even if you are not taking any food, but you are taking only this product, it will give you satiety, santupti, and satisfaction. Yes, ma'am.
எஸ் சார். இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய தசைகளை வந்து சரியாக வடிவமைக்கிறதுக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்றது. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய மெட்டாபாலிசத்தை வந்து அதை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இந்த புரோட்டீன் ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கு. இதை நம்ம எத்தனை எடுத்துக்கிறோமோ அத்தனை நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஃபேட் வந்து குறைஞ்சு போகுது. அப்புறம் இது வந்து நம்மளுடைய டைஜஷன், அப்புறம் நம்முடைய டைஜஷனுக்கு உண்டான அந்த ஒரு கட் ஹெல்த் எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு இதை நம்ம டெய்லி இதை எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி, மன நிறைவுங்கிறது நிச்சயமா நம்மளுக்கு அது கிடைக்கிறது. சார், இது என்னுடைய சொந்த அனுபவம். டெய்லி அந்த ப்ரோடயட்டை நான் எடுத்துக்கலைன்னா அன்னைக்கு என்னத்தையோ நான் இழந்துட்டா மாதிரியே தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஒரு ப்ரோடயட்டா அது இருந்துட்டு இருக்கு. எஸ் சார். Yes. Now we have got this one Nutricharge Kesar Pista product. Okay. It contains real saffron powder and real pistachio powder along with protein and fiber. So the saffron powder is very, very powerful antioxidant, so keeps your cells very healthy. Hence your body also be kept very, very healthy. And it's a rich source of vitamin C, iron and manganese. So it will give the circulation of your blood and the blood level absolutely in a very healthy situation. Then real pistachio powder enriched with B1, B6, then rich in nutrients and antioxidants. Pista powder itself has got more nutrient and antioxidant, so it will give more effect than any other one. And it also contains curcumin. That's the reason why when you mix it in the milk or water, it gives you a yellow color, because curcumin is a bioactive compound found in turmeric, very powerful anti-inflammatory and antioxidant. It is known for its many scientifically proven benefits. Curcumin, it lowers the cholesterol, also balances the blood sugar and blood pressure. Very good for the skin. Those people who has got black mark around the eyes, if they take this for a long time, then that will also go and helps to increase the immunity. This is how it is. And per 10 gram, you will get 6.4 gram of protein, that is 64% protein. It does not have any added sugar. And you please don't add, and it contains 100% vegetarian. That's it. And what are the benefits? It helps to build and maintain our muscles, as usual. The other cocoa and strawberry product do. Improves digestion and the gut health. If it's very hot condition, you can take it in the cold water and cold milk. And if it is a very cold condition, you can take it in the hot water and hot milk. It will give you relief from cold and cough. Then increases metabolism, beneficial for body immunity, and give us satiety and satisfaction. Yes, ma'am. எஸ் சார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ரோடக்ட்டை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ரியல் சாஃப்ரான் பவுடர். அதாவது இப்ப நம்ம மார்க்கெட்ல எத்தனையோ விதமான குங்குமப்பூ, சாஃப்ரான் பவுடருங்கிறது குங்குமப்பூ, இந்த எத்தனையோ விதமான குங்குமப்பூ கிடைக்கும். எல்லாமே பியூரானதானா, நம்மளுக்கு குவாலிட்டியானதானா அப்படின்னா நிச்சயமா அதுல வந்து இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனா இங்க நம்மளோட கம்பெனி நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி கேசர் பிஸ்தா மூலமா கொடுக்கக்கூடிய இந்த சாஃப்ரான் பவுடர் காஷ்மீர்ல இருந்து தருவிக்கப்பட்ட ரியல் ஒரு ஒரிஜினல் சாஃப்ரான் பவுடர் நமக்கு இதுல சேர்த்திருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பவர்ஃபுல், ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் சாஃப்ரான் பவுடர், குங்குமப்பூ அப்படிங்கிறது. நீங்க கூட தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க, பிரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்குலாம் வந்து அந்த எப்பவுமே நைட்டு பால் குடிக்கிறதுக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த பால் குடிக்கும் போது அதுல கொஞ்சம் குங்குமப்பூவும் போட்டு குடி, ரொம்ப பிறக்க போற குழந்தை நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னாக்கா அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால இவங்களுடைய ஆரோக்கியங்கிறது நல்லபடியா பாதுகாக்கப்படுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டமின் சி, அயர்ன் சத்து, மேங்கனீஸ் சத்து எல்லாமே இந்த சாஃப்ரான் பவுடர்ல நிறைஞ்சிருக்கு. அதை இதுல நிறைய சேர்த்திருக்காங்க. மேற்கொண்டு பாத்தீங்கன்னா பிஸ்தாஷியோ பவுடர், பிஸ்தாவோட பவுடர் வந்து நிறைய, அது ரியல், அதுவுமே ஒரிஜினல் ரியல் தான் சேர்க்கிறாங்க. எந்த விதமான கலப்படமும் நம்மளுடைய ஆர்சிஎம்ல எந்த பொருள்லயுமே கலப்படம்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி இதுலயும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிஸ்தாஷியோ பவுடர் சேர்த்திருக்காங்க. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டமின் B1, விட்டமின் B6 நிறைஞ்சது. அது ஒரு அற்புதமான ஒரு உயர்ந்த அளவு உயிர் சத்துக்கள் நிறைந்ததாகவும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைந்ததாகவும் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் சார். எல்லாத்தையோட முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா குர்குமின், அதை பத்தி நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்போம். நம்முடைய மஞ்சள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் நிறைந்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த குர்குமின் அப்படிங்கிறது. இது வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியாவும்
ஆன்டி ஆக்சிடென்டாகவும் அது செயல்பட்டு இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்க, இது ரொம்ப வந்து ஒரு சயின்டிபிக்கா வந்து இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பல இடங்கள்ல உலகம் முழுக்க அந்த கொக்கு மீன் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெஸ்ட் மெடிசனல் எஃபெக்டை கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அது வந்து நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால் லெவலை நல்லா குறைச்சிடுறது. அது மட்டும் இல்லாம பிளட் சுகரும் வந்து நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரையும் கரெக்டா பேலன்ஸா வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. இந்த மஞ்சள்ங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்கின்னோட தன்மையை ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமா ஆக்கி நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு அழகை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையும் அது செய்யறது. எல்லாத்தையும் விட இம்யூன் பவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப இதுல இருந்து கிடைக்கிறது. அதனால இத்தனை விதமான ஒரு விஷயங்கள் இதுல நிறைஞ்சு இருக்கு. 10 கிராம் கேசர் பிஸ்தா பவுடர் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க அதுல வந்து 6.4 கிராம்ஸ் வந்து புரோட்டீன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல ஆடட் சுகர் எதுவுமே கிடையாது. நீங்களும் தயவு செய்து சுகர் சேர்த்துக்காதீங்க. கம்ப்ளீட்டா 100% வெஜிடேரியன் ஃபுட்டா இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மசில்ஸை நல்லபடியா பில்டப் பண்ணி அதை வந்து ஆரோக்கியமா அதை பராமரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்கு. அப்புறம் நம்மளுடைய கட் ஹெல்த்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்மளுடைய டைஜஷனையும் நல்லபடியாக அதை வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். இதை நம்ம டெய்லி ஒரு சூடான பால்ல கலக்கி நம்ம குடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த இருமல், சளி, ஜலதோஷம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா குணமாயிடுறது. நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் சிஸ்டம் நல்லா வந்து மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம உடம்ப ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. மேற்கொண்டு நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்துக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்துட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையும் விட பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை நம்ம குடிக்கும்போது ரொம்ப திருப்தியா நம்மளுக்கு ரொம்ப அது ஒரு 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 சந்தோஷத்தையே கொடுக்கறது. நம்மளுக்கு இது குடிச்சா இன்னொரு வாட்டி குடிக்கணும், டெய்லி அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் நம்மளுக்கு அது கொடுக்கும். அந்த அளவுக்கு அது வந்து ஒரு திருப்தியை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது கேசர் பிஸ்தா குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் சார். Yes. So now I request you all to take Nutricharge Pro-Diet twice in a day, along with Nutricharge Men and Women and Veg Omega. This is the perfect packaging. And in the afternoon, along with that, you take S5. So this package should continue till December 31st. And I request each and everybody to follow this. Don't even skip for a day, and don't even skip a product from this list. All right? Thank you very much, ma'am. தேங்க்யூ சார். நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த PBMF என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரோ டயட்டையும் மென் டேபும் உமன் டேபும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம ரெகுலரா கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க. December 31st வரைக்கும் நம்ம ப்ரோ டயட்டை 2 கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க. ஒருத்தரும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. Raghavi? Yes. Complete ayo. Excellent presentation. Usha ma'am, hats off to you. Thank you sir. சிக்கலான இவ்வளவு நுணுக்கமான ஒரு ப்ராடக்ட் டீடைல இவ்வளவு தெளிவா விளக்க சொன்னீங்க. ஆல் தி பெஸ்ட், வாழ்த்துக்கள். Thanks a lot Suresh sir and Usha ma'am. All the best. சிறப்பு சார். அற்புதம் தரமா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் உஷா மேடம் ஒரு சின்னதை வந்து சுரேஷ் சார் கேசர் பிஸ்தா வந்து எந்த டயத்துல சாப்பிடலாம்னு சொல்லிருங்க. ஏது சமயத்தக்க இல்லையா? Yes. Sir, you can do one thing, in the morning you take Nutricharge cocoa product or strawberry product, and in the evening you take kesar pista. It's up to you. At any time you can take, don't worry. But you need to take twice. That twice product should be taken, whether it is kesar pista or strawberry or cocoa. That's not a problem. So morning product and before. Yeah, that's how I take. You take Nutricharge cocoa product or strawberry product in the morning, and in the evening you take Nutricharge kesar pista. Fantastic. Okay sir. சார் சொன்னபடி இப்ப நம்ம இவரும் கேட்டாரு, பிளாட்டின் நம்ம ஈஸ்வரன் சாரும் கேட்டாரு எந்த நேரத்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. அது நம்ம சுரேஷ் சார் சொன்னாரு 2 வேளை நம்ம புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு மார்னிங் வந்து இந்த ப்ரோ டயட் எடுத்துக்கிட்டு ஈவினிங் வந்து நம்ம கேசர் பிஸ்தா எடுத்துக்கலாம். ஆனா 2யுமே கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க, எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாம கரெக்டா எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச். Thank you. ஓகே அற்புதம் சார், அற்புதம்.
இன்னைக்கு சார் சொன்ன ஒரு சின்ன சின்ன குறிப்புகள் நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய லேடிஸ்ட நம்ம போய் பேசுகையில அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னது, மேல் வலிக்குது, கை வலிக்குது, சோர்வா இருக்கு, என்னால வந்து ஒரு பொருளை தூக்க முடியல, இந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. அதை வந்து இன்னைக்கு சார் கொடுத்த டிப்ஸ் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியமான உடல் வேணும், நீங்க அழகான தோற்றம் வேணும் அப்படின்றப்ப இந்த இதை போக்கஸ் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய புரோட்டீன் கேசர் பிஸ்தாவா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து புரோட்டீன் ஸ்ட்ராபெரி புரோட்டீனா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பயன்படுத்தினா உங்களுடைய அழகா இருக்கட்டும், உடல்நிலையா இருக்கட்டும் சரியா இருக்குன்றத வந்து சார் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே இன்னைக்கு சொன்னாரு. இந்த டிப்ஸை கரெக்டா கொண்டுட்டு போய் நம்ம சேருங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் உமன், புரோடைட்டு, ஒமேகா, எஸ்பை இப்படி இந்த பொருள்களை நான் கரெக்டா கொண்டுட்டு போனாலே நோய் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழலாம்ன்றது வந்து அற்புதமான விஷயம். இருந்தாலும் நம்மளுடைய லீடர்ஸ்ட வந்து சில சில கருத்துக்களை கேட்போம். வாங்க ஈஸ்வரன் சார், வாங்க சார். சார் ஜஸ்ட் a minute, செந்தில் சார் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு. that is from Balaji sir, Balaji Pollachi sir. The Nutricharge view when to take. Nutricharge view can be taken after food at any time. You can take after breakfast or after lunch or after dinner. It's up to you, right? Per day, one capsule is enough. You can take it at any time after. குடாசியம் சார், குடாசியம் ரொம்ப அற்புதமான இன்னைக்கு 468வது கூட்டம். உண்மையிலே வந்துட்டு இந்த புரோட்டீன் வந்துட்டு எந்த மாதிரி மனிதனுக்கு வந்துட்டு உபயோகமானதுன்றத வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு 6வது பாட்டு எடுத்து பேசியிருக்கோம், இன்னைக்கு கேட்டிருக்கோம். உண்மையிலே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு பொருள், உன்னதமான ஒரு பொருள், உயிர் காக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்லாம் இன்னைக்கு வந்து புரதம் தான். ஸோ இது வயது வித்தியாசமின்றி அனைவருக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள் இந்த புரதம். ஸோ இந்த புரதத்தை வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு, எடுக்காதனால என்னென்ன பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியும் வரும்ன்றத இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமா வந்து இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக இன்னைக்கு நம்ம லீடர்ஸுக்கு கேட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வெளிக்கொண்டு போகும்போது கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு தகவல். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உயிர் காக்கக்கூடிய அற்புதமான புரதம்ன்றதை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அன்னைக்கு இந்த கூட்டம் அமைஞ்சது. ஸோ நல்ல தகவல்கள், ரொம்ப அற்புதமான தகவலுக்கு நம்முடைய சுரேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி. நல்ல ஒரு அற்புதமான முறையான தமிழாக்கம். ஸோ நம்ம உஷா மேடம் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ சிறப்பான அந்த கூட்டம் நமக்கு நம்மளை சுற்றி உள்ள ஒவ்வொருத்தரோட பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தகவல் என்பதை நம்ம வந்து கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு மிகச்சிறந்த ஒரு களப்பணியை நாம் செய்ய கூறிக்கொண்டு வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், குடாசியம். தேங்க்யூ சார். வாழ்த்துக்கள் சார், சிறப்பு சிறப்பு. இன்னைக்கு வந்து புரோட்டீன் தான். புரோட்டீன் வந்து நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி புரோட்டீன் நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுடைய எல்டிஎலை வந்து குறைச்சு ஹெச்டிஎல் அதிகப்படுத்துது அப்படின்றது என்ன, நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் நம்ம எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து உடம்பை வந்து அந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால வெளியேற்றுறதுக்கு பயன்படுதுன்னு சார் சொன்னாரு. அதனால நம்ம வந்து இதயம் வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல பாதுகாக்கப்படுது. கண்டிப்பா வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்து கொடுக்குது. அனைவருமே வந்து அனைத்து லீடருமே வந்து மஸ்ட் நம்ம புரோட்டீன் கேசர் பிஸ்தாவை எடுக்கிறதுன்றது இன்னைக்கு ஒரு சபதம் எடுக்கலாம். இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே இதான் அவசியம். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த சிங்கிள் பேக்கை நம்ம எடுத்துட்டு கொண்டு போய் அவங்களுக்கு நம்ம எந்த முறையிலும் பயன்படுத்தி கொடுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நம்ம மாம்பழத்துல வந்து கலந்து நம்ம கொக்கோ புரோட்டீனை கலந்து ஜூஸ் மாதிரி போட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு பாக்கெட்டை. நம்ம எந்த வழியில கலந்து அவங்களுக்கு டேஸ்ட்டை எவ்வளவு டேஸ்டா கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துக்கலாம். அப்படி கொடுக்குறப்ப இதோட டேஸ்ட் வந்து வெளிப்படும். அதே நம்ம சேல்ஸ் வந்து கூட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார். வாழ்த்துக்கள். அடுத்து வாங்க ஜெகதீசன் சார். ஓகே, கிருபாகரன் சார் உள்ள இருக்கீங்களா? ஓகே சார், இன்னைக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான மீட்டிங் வந்து நம்ம சுரேஷ் சார் கொடுத்தாரு. டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 4:12 வரைக்கும் ஒரு 50 பேர் வந்து ரெகுலரா இந்த மீட்டிங் எத்தனை முறை புரோட்டீனை கேட்டாலும் நமக்கு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து சரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து எந்த வழியிலேயாவது நமக்கு செலுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரே ஒரு குறிக்கோளா வந்து சுத்தி வந்து நமக்கு ருசிப்பட வந்து பேசுறத வந்து நம்ம சுரேஷ் சாருக்கு நிகழ் சுரேஷ் சார் தான். உண்மையிலே வந்து மிக்க நன்றி சுரேஷ் சார். உங்களுடைய செயல்பாட்டுனால வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து ரொம்ப பெருமிதமா இருக்கு. இது எங்க லீடர்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்காங்க. யாரோ ஒருத்தருக்கு கிளாரிபிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. ஒரு நிமிஷம். ஜெயஸ்ரீ ரமேஷ், ஜெயஸ்ரீ ரமேஷ் நீங்க பேசணுமா பேசுங்க. ஜெயஸ்ரீ ரமேஷ் அட்மிட் பண்ணுங்க சார்.
வெளியே போயிட்டாங்களா? சரி, ஓகே, வெளியேட்டாங்க. சடையன் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க. அன்மியூட் பண்ணியாச்சு, பேசுங்க சார். என்னாச்சு? பேசுங்க. உங்களுக்கு சார் வணக்கம். சுகர் பேஷண்ட் கேசர் பிஸ்தா எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, சுகர் பேஷண்ட் கேசர் பிஸ்தா எடுத்துக்கலாமா? ஆமா. अरे शुगर पेशेंट टेक ग्लाइसम ना. சுகர் பேஷண்ட்க்கு ஏதாவது கேசர் பிஸ்தா கிளைசம் போடு. கிளைசம் காலையில எடுத்துக்கலாம். கிளைசம் தான் போதும். கிளைசம் தான் போதும். காலையில கிளைசம் ப்ரோடக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஓகே. then when sugar is normal, sugar normal ஆகி பின்னாடி கேசர் பிஸ்தா சாப்பிடு. ஓகே சார். என்ன சார் சொல்றாரு? சார் அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க சுகர் பேஷண்ட்க்கு கிளைசம் ப்ராடக்ட்டே போதும், அவர் சரியான முறையில நார்மலா வந்த பிறகு நம்ம கேசர் பிஸ்தா எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாரு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, வேற யாருக்கும் வந்து சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க சார். இன்னைக்கு சார் வந்து இருந்தாலும் டைம் ஆயிருச்சு, நம்ம குட்டாரசியம் சொல்லிட்டு வெளிக்கிளம்பலாமா சார்? யாராவது சந்தேகம்னா நீங்க கேட்கலாம். ஆனா உண்மையிலே வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மீட்டிங்ல வந்து கடைசி வரை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டீங்க. அனைவருக்குமே நன்றி. நம்ம சுரேஷ் சாருக்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி. குட்டாரசியம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ் டீம் அதான் மேடம், அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொன்னேன் சார். பேசுங்க மேடம். சுரேஷ் சார், ஒரே ஒரு கேள்வி அவங்ககிட்ட இருக்கு. சேல்ஸ் டீம் ராம்குமார், பேசுங்க சார். சாரி சார். சார் எனக்கு ஒரு செந்தில் சார், எனக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும். இஸ் நியூட்ரிசார்ஜ் கெய்னர் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சார்? சுரேஷ் சார். Nutricharge gainer. No, you don't give gainer na. You give glycem first, then make that person normal, and then after that you think, because if the person is very thin, that itself shows that that person has got so many problems, right? Maybe because of this sugar problem only he has become that thing. The muscles have gone. So you give glycem first, make the blood sugar level normal. Then after that you give Nutricharge cocoa product or strawberry product plus gainer. Okay. Okay. Okay, thank you. சார், சுரேஷ் சார், இன்னொரு கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லிருங்க. கிளைசம் ப்ராடக்ட் வந்து சுகர் பேஷண்ட் உள்ளவங்க, இல்ல வந்து நடுநிலையில இருக்கவங்க, ஆரம்ப கட்ட ப்ரீ டயபெட்டிஸ்ல இருக்கவங்க எந்த நேரத்துல பயன்படுத்தலாம், எப்படி பயன்படுத்தலாம்? சாப்பாடுக்கு முதல்ல எப்படி பயன்படுத்தலாம்? சாப்பாடுக்கு முன்னாடி அதுல ஒரு டேப்லெட் இருக்கு. டேப்லெட் நாக்கையில போட்டு சூ பண்ணி அது கம்ப்ளீட் ஆகிற ஸ்டேஷன். அதுக்கு பிறகு புரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு புரோட்டைட் எடுக்கணுமா? கிளைசம் புரோட்டைட் சாப்பாடுக்கு முன்னே டேப்லெட் அண்ட் கிளைசம் போடும். ஓகே. சாப்பாடுக்கு பின்னாடி நியூட்ரிசார்ஜ் உமன் ஒரு மணி நேரம் உபயோகம். ஓகே, அதுக்கு புரோட்டீன் தேவையில்லை. புரோட்டீன் தேவை. ரைட் சார். நண்பர்களே, அதாவது சார் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து சாப்பாடுக்கு முதல்ல வாக்கிங் போயிட்டு மினிமம் 4000 ஸ்டெப். நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு மினிமம் வந்து நம்மளுடைய எக்ஸசைஸ் தான் 75%. 25% தான் நமக்கு வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்ட். அதுல நம்ம ஒரு 4000 ஸ்டெப் நடந்துட்டு அதுல உள்நாக்குல வந்து அந்த மாத்திரையை உள்நாக்குல வச்சுட்டு அது வந்த பிறக்கம் ஒரு ஹாட் வாட்டர்ல ஸ்லைசம் ப்ரோடக்ட் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பிறகுதான் நீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பாடு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு பிறகு ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் முன்னெடுத்து பயன்படுத்தலாம். சடையன் சார், இது உங்களுக்கு பயன்படும். இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். குட் ஆர்சியம் சார். தேங்க்யூ சுரேஷ் சார். தேங்க்யூ.